Let us all close our eyes. Let us all rise to our feet. Let us all close our eyes. Let us begin to word of prayer. Please, no disturbance, please. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise your holy name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Holy Spirit. Mighty Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord, hallelujah. Oh, Spirit of the living true and the living God. Lord, we thank you, we thank you, we thank you for this marvelous day that you have given me, oh Lord, Lord, to be with you and to fellowship and to glorify and to lift up your beautiful name, O God. Lord Jesus, we thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Let us all open our mouth and say, Jesus, please come right now in our midst, oh God. Lord Jesus, you be with us, you guide us, you lead us. Lord, you take control of each and everything, oh God. Lord Jesus, you are the natural to supernatural God. Lord, you're a mighty God. You're an awesome God. You're a God who never changes. The word of God says, come near to me. You come near to me, I'll be near to you. As James 4:8 says, let us all proclaim the word and say, Jesus, please, Lord, I will come near to you. Be with me, Lord. You be with me. You guide me. You lead me, Lord, throughout this day, Lord, throughout this online, Lord. Lord, please bless me. Lord, who is going to take the worship, oh Lord. Lord, please bless him in a mighty way. Lord, use him, oh Lord, in the name of Jesus, powerfully, Lord. Lord Jesus, Lord, everyone who see this worship, oh Lord, let them see that the beautiful Jesus, Lord, the beautiful Jesus is ministering to these people, oh God. Lord Jesus, yes, Jesus, you are the God, oh God. Lord, you're going to do so. I thank and praise you, Jesus. Lord Jesus, I give you glory, I give you honor. Lord, I pray for the Bible reading. Please bless the Bible reading and give to us, oh God. Lord Jesus, we thank you, Jesus. Lord, speak to that also, Lord. Lord, I pray for the manna who is going to deliver your word, oh God. Lord, please bless her in a mighty way. Lord, be with her, Lord. Holy Spirit, you take control of the word, oh God. Lord Jesus, it's not we. Lord, the Holy Spirit, the Spirit of truth is going to take control of each and everything of my daddy. Daddy, you be with us, Daddy. You guide us, you lead us, oh Lord. Lord, let your manna speak to each and everyone, Lord. Lord, your word is like a head sword, oh God. Lord, where it comes and goes to us, oh Lord. Lord, we thank you, Lord. We love you. We give you glory and we give you honor, we give you praise. Everything unto you. Lord, from start to the end, you be with us. You guide us. You lead us. Thank you, Jesus. We love you. The mighty and marvelous, unfailing, and faithful name of Jesus we pray. Amen. Worship by Michael brother. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளைக்காக கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் இருப்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் தேவனுடைய சித்த கிருபையா இருக்கிறபடினால நாம் அனைவரும் தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு கர்த்தர் மகிழ்ச்சியான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். அவர் படைத்த மலை, கொன்று, காற்று, மிருகங்கள், பட்சி, பறவைகள் எல்லாமே அதிகாலையில் தேவனை துதித்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த காலை வேளையில நாம் எல்லோரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் சேர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டுமா இருக்கிறது. எங்க 2 பேர் 3 பேர் நாமத்தினால கூடியிருக்கிறார் மத்தியில் இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை உண்மை உள்ளதாக இருக்கிறது. இந்த வேளையில நாம் எல்லோரும் இந்த காலையில வேளையில தேவனை தொழுந்து கொள்ளும்படிக்கு எல்லோரும் முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். ஏதோ ஆன்லைன்ல நாம் உட்காந்து வீட்டில் நம்ம உட்காந்து சோபா கட்டியோ இல்ல படுக்கறையில உட்காந்து நாம் ஆன்லைன்ல நாம் பார்க்க வேண்டியது வேண்டாம். ஏனெனில் தேவனுடைய சமூகத்துல மிகுந்த பரிசுத்தமா இருக்கிற சமூகத்துல உட்காந்து நாம் ஆன்லைன்ல தேவனை தரிசிக்க தேவனுடைய ஆராதனை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். இந்த வேளையில நாம் எல்லோரும் கண்களை மூடி ஒரு விசியாக இந்த ஆராதனையில நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி நாம் யாவரும் ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த
எல்லாமே முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நாம் நோக்கி பார்க்க போகிறோம். நாம் நிற்பதும் நிர்மலமாகாமல் இருப்பதும் தேவனுடைய சுத்த கிருபை. நான் சொன்னது போல அவருடைய கிருபை இன்ன வரைக்கும் நம் நடந்து கொண்டிருக்குது. தொடர்ந்து நம் மேலும் இன்னும் நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறபடினால நன்றி செலுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. மக்கு நன்றி ஆண்டவரே. பரிசுத்தமும் உள்ள தேவனே மக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆதி அந்தமமானவரே, உயர்ந்த அடைக்கலமானவரே, மாட்சிமை மகிமையும் துதியும் கனமும் உடையவரே, இந்த கால வேலைக்காம நன்றி உள்ளத்தோடு துதிக்கிற ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை அப்பாண்டவரே தயவாக நீர் ஏற்றுக்கொண்டு தகப்பனே, இந்த வேலையில் அப்பாண்டவரே என்னுடைய சுய இச்சைக்காக அப்பாண்டவரே, என்னுடைய அப்பா புகழுக்காக நான் பாடலாண்டவரே. என் தேவனுடைய நாம மகிமைப்பட, என் தேவனுடைய நாம உயரப்பட தகப்பனே, இந்த வேலையில் அப்பா, இந்த வேலையில நீர் ஆராதிக்க, இந்த வேலையில் ஆராதிக்கிற இந்த ஆராதனை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் செபிக்கிற ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனைக்கு விரோதமாக காணப்படுகிற எந்த ஆயுதங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினால் கட்டி சபித்து அதை நிர்மூலமாக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டவரே. ஏதோ கடமைக்காக நான் வந்து பாடுறது போறது அல்ல ஆண்டவரே. இந்த வேளையில் அப்பா அநேக பிள்ளைகளை தொடப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. அநேக பிள்ளைகள் அப்பா விடுதலை ஆக வேண்டும் ஆண்டவரே. அநேக பிள்ளைகள் அப்பா ஆண்டவரே உடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த ஆண்டவரே இந்த வேளையில் அப்பா இந்த ஆராதனை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. நாங்க சிறுகுவோம், நீங்க பெருகும் அப்பா. கிருபை செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமா செபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். எல்லா கண்களும் மூடி ஒரு வீசாக. நீரில்லா எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா. நீரில்லா எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா. நீரே அன்றி எனக்கு வேறொரு திட்டமில்லை பரனே. ஆஹா நீரே அன்றி எனக்கு வேறொரு திட்டமில்லை பரனே. நீரில்லா எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா. நீரில்லா எங்களுக்கு நீரே அன்றி எனக்கு வேறொரு திட்டமில்லை பரனே. ஆஹா நீரே அன்றி எனக்கு வேறொரு திட்டமில்லை பரனே. நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா. நீரில்லாத வாழ்வெல்லா வாழ்வாகுமா. சேர்ந்து போடும். நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா. நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. உயிரின் மூச்சே நீயாவா. உண்மையின் வழியே நீயாவா. உயிரின் மூச்சே நீயாவா. உண்மையின் வழியே நீயாவா. உறவின் பிறப்பே நீயாவா. உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவா. உறவின் பிறப்பே நீயாவா. உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவா. நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா. நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. வானிலும் பூவிலும் மேலான நாம வல்லமை உள்ள நாமமது. வானிலும் பூவிலும் மேலான நாம வல்லமை உள்ள நாமமது. தூயர்
சொல்லி துதித்திடும் நாமமது, தூய சொல்லி துதித்திடும் நாமமது, இயேசு என்ற திருநாமத்துக்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரமே. இயேசு என்ற திருநாமத்துக்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரமே. உன் நாமம் சொல்ல சொல்ல என் இதயமெல்லாம் துள்ளுதையா. உன் நாமம் சொல்ல சொல்ல என் இதயமெல்லாம் துள்ளுதையா. உன் அன்பை பாட பாட, உன் அன்பை பாட பாட என் இதயமெல்லாம் இனிக்குதையா. என் இதயமெல்லாம் இனிக்குதையா. ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. அவர் ஆதி அந்தமுமான தேவனாயிருக்கிறார், முதல்ல முடியுமா இருக்கிற தேவன் அவர். கேருபீன்கள் சீராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே. கேருபீன்கள் சீராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே. ஆதியும் மந்தமும் மானவரே, அல்பாவுமேகாவும் மானவரே. ஆதியும் மந்தமும் மானவரே, அல்பாவுமேகாவும் ஆனவரே. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே நீர் ஆதி அந்தமானவர், நீர் முந்தினரும் பிந்தினுமான தேவன். ஆண்டவரே இதோ சேனைகளின் கர்த்தர், பரலோக ராஜ்யத்தில் அப்பா என் தேவனாக கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்ற போற்றத்தக்க நீர் தேவனாய் இருக்கிறபடினால உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் வந்து உன்னை விடியப்ப, அப்பொழுது நீர் என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொன்ன தேவன். ஆண்டவரே ஒரு விஷயம் அப்பா ஆண்டவரே இந்த வேளையில் அப்பா நீர் வெளிப்பட வேண்டும் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே உமக்கே மகிமை, உமக்கே அப்பாண்டவரே ஜெயமும் ஆண்டவரே, உமக்கே புகழும் ஆண்டவரே, உமக்கும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த வேளையில தகப்பனே ஆண்டவரே பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அப்பா இடத்திலும் அப்பா தேவ பிரசன்னம் அப்பா இறங்கட்டும். ஆண்டவரே இந்த வேளையில அப்பா எங்க மத்தியில அப்பா எங்க 2 பேர் 3 பேர் நாமத்தினால கூடியிருக்கிற மத்தியில இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன், இந்த வேளையில அப்பா தேவனுடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும் போது மகிமையின் தேவன் வல்லமையாய் கிரியை செய்ய. ஆண்டவரே எந்த அப்பாண்டவர நோய்கள் இருந்தாலும், எந்த விதமான பலவீனங்கள் இருந்தாலும், எந்த விதமான கட்டுகள் இருந்தாலும், பொல்லாத சாத்தானுடைய கிரிகள் இருந்தாலும் இந்த வேளையில் அப்பா நீர் அப்பா ஆண்டவரே ஆளுகை செய்யப்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே வேத வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது, இதோ வார்த்தைகளை அனுப்பி வியாதிகளை சொஸ்தமாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன வண்ணமாக இதோ நான் வார்த்தைகளை அனுப்புகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினால். ஆண்டவரே தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே உலகத்தில் இருக்கிற விட என் தேவன் நம் உள்ளத்தில் இருக்கிற பெரியவராயிருக்க காணப்படுகிறார். இந்த வேளையில் அவருக்கு நாம் சகலத்தையும் நாம் செலுத்த வேண்டும், அவருக்கு நாம் மகிமை செலுத்த வேண்டும். எல்லாரும் கண்களை மூடி ஒரு விசாக தேவனுக்கே நாம் மகிமை செலுத்த வேண்டும். தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை, தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை. என்னை தேடி வந்து மீட்கவரே தினவுமக்கே மகிமை. என்னை தேடி வந்து மீட்கவரே தினவுமக்கே மகிமை. ஐயா வாழ்க வாழ்க உன் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க உன் நாமம் வாழ்க.
தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை, என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே தினம் உமக்கே மகிமை, என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே தினம் உமக்கே மகிமை. உன்னதத்தில் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும், உன்னதத்தில் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த பூமியிலே சமாதானமும் பிரியமும் உண்டாகட்டும், இந்த பூமியிலே சமாதானமும் பிரியமும் உண்டாகட்டும். ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. செவிகள் நீ திறந்து விட்டு செய்வோம் சித்தம், செவிகள் நீ திறந்து விட்டு செய்வோம் சித்தம். இந்த புதிதனிலே உன்னிருப்பும் பூரணமாகட்டுமே, இந்த புதிதனிலே உன்னிருப்பும் பூரணமாகட்டுமே. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. எளிமையான எங்களையே என்றும் நினைப்பவரே, எளிமையான எங்களையே என்றும் நினைப்பவரே, எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே உள்ளத்தின் ஆறுதலே, எங்கள் ஒளிமயமே துணையாளரே உள்ளத்தின் ஆறுதலே. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை, என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே தினம் உமக்கே மகிமை, என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே தினம் உமக்கே மகிமை. தேடுகின்ற அனைவருமே மகிழ்ந்து களி கூறட்டும், தேடுகின்ற அனைவருமே மகிழ்ந்து களி கூறட்டும். இன்று பாடுகின்ற யாவருமே பரிசுத்தமாகட்டுமே, இன்று பாடுகின்ற யாவருமே பரிசுத்தமாகட்டுமே. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை, என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே தினம் உமக்கே மகிமை, என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே தினம் உமக்கே மகிமை. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உன் நாமம் வாழ்க. 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 ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் வாழ்க. ஆண்டவரே
நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ஆண்டவரே. இந்த பூமியில் ஆண்டவரே சமாதானமே இல்லாம ஆண்டவரே இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த பூமியில சமாதானமும் ஆண்டவரே பிரியமும் அப்பா உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. இந்த பூமியில் ஆண்டவரே அநேக பிள்ளைகள் அப்பா சமாதானம் எழுத தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில அப்பா உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் அப்பா நீர் கொடுக்கிற சமாதானம் உயர்ந்த சமாதானமா இருக்கிறது ஆண்டவரே. இதோ நான் கொடுக்கிற சமாதானம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் ஆண்டவரே மனுஷன் ஆண்டவர் சமாதானம் கூறினாலும் ஆண்ட நிம்மதி இல்ல ஆண்டவரே. என் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வார்த்தை நிச்சயமாக நம்புறோம் ஆண்டவரே. உடைய கேடகமும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கத்தியமா இருக்குது ஆண்டவரே. ஒரு விஷயம் அப்பா உடைய வசனங்களை நாங்கள் நம்பிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாமத்தை நாங்கள் உச்சரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசு என்ற நாமம் சொன்னால் ஆண்டவரே அடி பாதாளமும் நடுங்கும் ஆண்டவரே. இயேசு என்ற நாமம் சொன்னால் வியாதிகளை சுகமாகும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த வேளையில் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய தேவலை சந்திங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய அப்பா ஆண்டவரே முடவரை நடக்க செய்த தேவன் ஆண்டவரே. 18 வருஷமா ஆண்டவரே கூனியாக்க நிமிர்த்தின தேவன் ஆண்டவரே. 38 வருஷமா அப்பா ஆண்டவரே வியாதிஸ்தவன் அப்பா போய் நீ தேடி போய் நீ சுகம் கொடுத்த தேவன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அப்பேற்பட்ட தேவனாங்களை ஆராதிக்கிற வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரே நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்க நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த வேளையில துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடம் ஆண்டவரே. சத்துடைய கிரிகளை அழைக்குவோம் அப்பா ஆண்டவரே. இந்த உலகத்தில் நீர் அப்பா நீர் அவதரித்தீர் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில் அப்பா நீ வெளிப்படுங்க. தேவ பிரசன்னை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்கினி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. அரக்கன் கோலியத்தை அழிக்கும் வல்லமையே சிறிய தாவீதுக்குள் வைத்தவரே. ஆடுகள் மேய்த்தவனே சதிகள் மத்தியிலே உயர்த்தி தூக்கி நீரே மேலே 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 மேலே. அரக்கன் கோலியத்தை அழிக்கும் வல்லமையே சிறிய தாவீதுக்குள் வைத்தவரே. ஆடுகள் மேய்த்தவனே சதிகள் மத்தியிலே உயர்த்தி தூக்கி நீரே மேலே 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 மேலே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. கை நீட்டி தூக்கி விட்டு உயரத்தில் என்னை வைத்து பிள்ளையா மாற்றி விட்டு நிரந்தரமா. ருசியை தட்டு விட்டு சம்பலை நீக்கி விட்டு சிங்காரம் தந்து விட்டு நிரந்தரமா. கை நீட்டி தூக்கி விட்டு உயரத்தில் என்னை வைத்து பிள்ளையை மாற்றி விட்டு நிரந்தரமா. ருசியை தட்டு விட்டு சம்பலை நீக்கி விட்டு சிங்காரம் தந்து விட்டு நிரந்தரமா. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. ஹல்லேலூயா துதி உமக்கே. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவி. வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவி
என்னை மேலாக்குவே. ஹalleluya துதியுமக்கே, ஹalleluya துதியுமக்கே, ஹalleluya துதியுமக்கே, ஹalleluya துதியுமக்கே. நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார். நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. ஜீவன் தந்து நீர் அன்பு குந்தி, பாவம் நீங்கிட கழுவி விட்டி. ஜீவன் தந்து நீர் அன்பு குந்தி, பாவம் நீங்கிட கழுவி விட்டி. உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய வைத்தீர். உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய வைத்தீர். நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. சிறந்த முறையிலே குரல் எழுப்பும் சிலுவை ரத்த நீ சிந்தினீரே. சிறந்த முறையிலே குரல் எழுப்பும் சிலுவை ரத்த நீ சிந்தினீரே. ரத்த கோட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டு எதிரி நுழையாமல் காத்து கொண்டீர். ரத்த கோட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டு எதிரி நுழையாமல் காத்து கொண்டீர். நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. இருளின் அதிகாரம் அகற்றுவிட்டீர், இயேசு அரசுக்குள் சேர்த்து விட்டீர். இருளின் அதிகாரம் அகற்றுவிட்டீர், இயேசு அரசுக்குள் சேர்த்து விட்டீர். உமக்கு சொந்தமாய் வாங்கிக் கொண்டு உரிமை சொத்தாக வைத்துக் கொண்டீர். உமக்கு சொந்தமாய் வாங்கிக் கொண்டு உரிமை சொத்தாக வைத்துக் கொண்டீர். நன்மை செய்திரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார். நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. ஹல்லேலூயா. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, நீ இதுவரையிலும் அப்பா எங்களை காத்து வழி நடத்தி தகப்பனே, இந்த நாளில தகப்பனே ஆண்டவரே, நோவா காலத்தில் அப்பா ஆண்டவரே 40 நாள் தகப்பனே, இரவும் பகலும் ஆண்டவரே மழை வர வைத்து தகப்பனே, ஏனெனில் அப்பா நான் இந்த உலகத்தை அழிக்க போகிறேன், ஜனுடைய பாவம் அதிகமா இருக்கிறதுனால நான் இந்த உலகத்தை அழிக்கிறேன் என்று சொன்னதுனால ஆண்டவரே 40 நாள் அப்பாண்டவரே இரவும் பகலும் மழை வர வைத்து தகப்பனே ஆண்டவரே நோவா குடும்பத்தை பாதுகாத்து வழி நடத்தின தேவனே, இந்த வேளையில தகப்பனே ஆண்டவரே 40 நாட்களில் ஆண்டவரே இந்த லாக்டவுன் முழுவதும் அப்பா ஆண்டவரே எங்களை அப்பா வீட்டில் வைத்து ஆண்டவரை உம்மை துதிக்கும்படி, உம்மை ஆராதிக்கும்படி, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி ஆண்டவரே
அந்த நேரத்தை நீங்க கொடுத்திருக்கிறதுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, பிறருக்காகவும் ஜெபிக்கவும், பிறருக்காகவும் ஆண்டவரே, விடுதலைக்காகவும் ஆண்டவரே, அநேக பிள்ளைகளுக்கு தேசத்துக்கு ஆண்டவரே அப்பாண்டவரே கண்ணீரிட்டு ஜெபிக்கும்படி அப்பா நீங்க கிருபை செய்தபடினால உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீ செய்த அற்புதங்களில் அப்பா ஆண்டவரே ஆயிரமா இருக்கிறது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் அப்பா அநேக பிள்ளைகளை விடுதலை ஆகி ஆண்டவரே, அநேக பிள்ளைகள் அப்பா சுகம் பெற்ற ஆண்டவரே, வீட்டில் இருக்கும்படி ஆண்டவரே, ஆண்டவரை நடுக்கும்படி அப்பா கிருபை செய்திருக்கிறீங்க அப்பா, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இதுவரையில் நாங்கள் அப்பா கண்ணீரோடு ஜெபித்த எல்லா ஜெபத்துக்கும் அப்பா நீர் விடுதலை ஆக்கி நீர் அப்பா, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா எலியா காலத்துல பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே, பஞ்சம் உண்டான பொழுது ஆண்டவரே, மழை வராத காரணத்தினால எலியா ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே பழைய மலையில அப்பா ஏறி போய் ஆண்டவர் எலியா ஜெபித்த பொழுது அப்பா ஆண்டவரே, ஆண்டவரே மழை வரமெனவென்று ஜெபித்த பொழுது மழை வந்தது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, பஞ்சமும் தீர்ந்தது ஆண்டவரே. அநேகருக்கு அப்பா ஆண்டவரே பஞ்சமும் தீர்ந்தது போல இந்த நாளில் அநேக நோய்கள் அப்பா நீங்க தீர்க்கும்படி அப்பா உதவி செய்தபடினால நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரை என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி அப்பா உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்திருக்கிறதுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நமக்கு நான் இந்த வேளையில அப்பா ஆராதனைகள் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் அநேக பிள்ளைகள் அப்பா ஆண்டவர் நீங்க தொடும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால தகப்பனே. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரவீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரவீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் மறப்பேனோ. நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. ஆழத்தில் இருந்து என்னை தூக்கி விட்டீர், உயர்வான ஸ்தலங்களில் நிறுத்தி வைத்தீர். ஆழத்தில் இருந்து என்னை தூக்கி விட்டீர், உயர்வான ஸ்தலங்களில் நிறுத்தி வைத்தீர். எதிரான யோசனை அதமாக்கினீர், உந்தனின் யோசனை நிறைவேற்றினீர். எதிரான யோசனை அதமாக்கினீர், உந்தனின் யோசனை நிறைவேற்றினீர். எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடைக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரவீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எங்கள் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரவீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. ஆயிரம் என்னோடு போரிட்டாலும் என்னை மேற்கொள்ள அதிகாரம் பெறவில்லையே. ஆயிரம் என்னோடு போரிட்டாலும் என்னை மேற்கொள்ள அதிகாரம் பெறவில்லையே. கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொண்டீ, நான் தள்ளுண்ட இடங்களில் உயர்த்தி வைத்தீ.
கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொண்டி நான் தள்ளுண்ட இடங்களில் உயர்த்தி வைத்தீர். எந்தன் ஆதாரமே, எந்தன் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எந்தன் ஆராரமே, எந்தன் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். எந்தன் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எந்தன் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எந்தன் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. கரடான பாதையில் தூக்கி சென்றி முள்ளுள்ள இடங்களில் சுமந்து கொண்டி. கரடான பாதையில் தூக்கி சென்றி முள்ளுள்ள இடங்களில் சுமந்து கொண்டே. எனக்காக குறித்ததை எனக்கு தந்தி, நீ தந்த தரிசனம் நிறைவேற்றினி. எனக்காக குறித்ததை எனக்கு தந்தி, நீ தந்த தரிசனம் நிறைவேற்றினி. எந்தன் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எந்தன் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எந்தன் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உன் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ. நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். நீ சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், நீ சொன்னதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன். எந்தன் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. எந்தன் ஆதாரமே, எங்கள் அடைக்காலமே, எங்கள் மரபீடமே, உம்மை ஆராதிப்பே. உத்தப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி, உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் எந்தன் தேவா. பின்மாரியாக அன்று பொழிந்திட்ட ஆவியே, பின்மாரியாக இன்று பொழிந்திடமே. ஒட்டப்பட வேண்டுமே உன்னதத்தின் ஆவி, உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் எந்தன் தேவா. பின்மாரியாக அன்று பொழிந்திட்ட ஆவியே, பின்மாரியாக இன்று பொழிந்திடமே. ஒட்டிடுமே உன் வல்லமையே இந்த நாளில் எங்கள் மேலே. ஒட்டிடுமே உன் அக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையுடு. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. முற்றிடுமே உன் வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே. ஊத்திடுமே உன் அக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது. வல்லமையுடு வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய். மம்சமானை அவர் மேலே ஊற்றுவேன் என்று வாக்குத்தத்த ஆவியே ஊற்றுவேன் என்று. மம்சமானை அவர் மேலே ஊற்றுவேன் என்று வாக்குத்தந்த ஆவியே ஊற்றுவேன் என்று. நீச்சலாக கொண்டு சென்று நீங்க செய்யமே,
நதியாய் பாய்ந்திடுமே. நீச்சலாளல் கொண்டு சென்று நீங்க செய்யமே, நதியாய் பாய்ந்திடுமே. உச்சிடுமே உன் வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, ஒற்றிடுமே உன் அக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியின் ஆவுகள் பொழிந்திடுமே. பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியின் ஆவுகள் பொழிந்திடுமே. அப்போஸ்தலர்கள் நாட்களில் செய்தது போல இன்றும் செய்ய வேண்டுமே. அப்போஸ்தலர்கள் நாட்களில் செய்தது போல இன்றும் செய்ய வேண்டுமே. ஒற்றிடுமே உன் வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, ஒற்றிடுமே அக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. வல்லமை வல்லமை ஆண்டவரே, இந்த வேளையில அப்பா கேட்கிற ஒவ்வொரு மீதும் அப்பா தேவ பிரசன்னம் அப்பா கடந்து வரட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே வல்லமை ஆண்டவரே, மீண்டும் உம்முடைய தேசத்துக்காக எழுந்து பிரகாசிக்க ஆவின் வல்லமை ஒவ்வொரு மேலும் ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே. அக்கினின் வல்லமை ஆண்டவரே அப்பா, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ மத்தியில் அப்பா 4 பேரை தெரிந்து கொண்டது போல ஆண்டவரே, நீர் அப்பா பார்த்து கொண்டு ஒவ்வொரு மீதும் 4 பேரை நீங்க தெரிந்து கொண்டு போது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மீது இறங்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அற்புதங்கள் தீரலாய் நடந்திடவே, அற்புதத்தின் ஆவியே வந்திடுமே. அற்புதத்தின் தீரலாய் நடந்திடவே, அற்புதத்தின் ஆவியே வந்திடுமே. அந்தகார சங்கலிகள் அருந்திடுமே, அக்கினியை ஊற்றிடுமே. அந்தகார சங்கலிகள் அருந்திடவே, அக்கினியை ஊற்றிடுமே. அந்தகார சங்கலிகள் அருந்திடவே, அக்கினியை ஊற்றிடுமே. அந்தகார சங்கலிகள் அருந்திடவே, அக்கினியை ஊற்றிடுமே. ஊற்றிடுமே உன் அக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே, ஒத்திடுமே உன் அபிஷேகத்தை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட. அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய். அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட. வல்லமை வல்லமை தாருமே, தேசத்தை உமக்காய் எழும்பிட. அபிஷேகம் ஊற்றுமே, அனல் கொண்டு. உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால். உன்னதத்தின் வல்லமை, ஆவியின் வல்லமை, அக்கினியின் வல்லமை,
பொழிந்திடும் வல்லமை உன்னதத்தின் வல்லமை ஆவியின் வல்லமை அக்கினியின் வல்லமை வல்லமை தேவை தேவா வல்லமை தாரும் தேவா இன்றே தேவை தேவா இப்போ தாரும் தேவா இன்றே தேவை தேவா இப்போ தாரும் தேவா பொழுந்திடும் வல்லமை உன்னதத்தின் வல்லமை ஆவியின் வல்லமை அக்கினியின் வல்லமை பொழிந்திடும் வல்லமை உன்னதத்தின் வல்லமை ஆவியின் வல்லமை அக்கினியின் வல்லமை பொழிந்திடும் வல்லமை உன்னதத்தின் வல்லமை ஆவியின் வல்லமை அக்கினியின் வல்லமை மக்கு நன்றி ஆண்டவரே மக்கு நன்றி 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 ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மீதும் அப்பாவுடைய வல்லமை இறங்குவதாக ஆண்டவரே எல்லா மாம்சமான யாவரும் மீதும் ஆண்டவரே ஆண்டவருடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே தாகம் உள்ளவன் மேலே ஜீவ தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னீரே இந்த வேளையில ஒவ்வொரு மீதும் ஆவின் வல்லமை அப்பா நீங்க ஊற்ற வேண்டுமாங்கள் செபிக்க வேண்டுமாங்கள் இந்த வேளையில தகப்பன ஒவ்வொரு மீதும் அப்பா ஊற்ற வேண்டுமாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா 2 பேர் 3 பேர் மத்தியிலே அப்பா ஆண்டவரே நீர் வாசம் செய்கிற தேவனா இருக்கிறபடினால ஆண்டவரே ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஆண்டவரை காணப்படுகிற எல்லா போராட்டம் பிரச்சனையிலிருந்து அப்பா விடுதலையாக்க வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சத்துருவின் கரத்திலிருந்து விடுதலையாக்குங்க ஆண்டவரே சாத்தானுடைய சகல சதித்திட்டிலிருந்து விடுதலையாக்குங்க ஆண்டவரே கொள்ளை நோயிலிருந்து விடுதலையாக்குங்க ஆண்டவரே இன்றைய காண்ற எகிப்தை நீ என்றும் காண மாட்டீர் என்று அப்பா சொல்லியிருக்க வண்ணமாக உங்க நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அநேக பிள்ளைகள் தொடப்படட்டும் ஆண்டவரே அநேக பிள்ளைகள் விடுதலாகட்டும் ஆண்டவரே எல்லா காரியங்களும் வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் அப்பா வெளியே வரும்படி நீங்க செய்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இனிமேல் அப்பா ஆண்டவரே இனிமேலும் அரிமேலும் அப்பா எங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்த வேண்டாம் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மற்றும் அப்பா எல்லா பிள்ளைகளை அப்பா நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க இந்த வர்ஷிப் நடத்தும்படி அப்பா நீங்க கிருபை செய்தபடினால அதிகமாக எங்கள் ஸ்தோத்திரிக்க நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென். Let us all take Psalm 29. Ascribe to the Lord, you heavenly being. Ascribe to the Lord the glory and strength. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunder over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. The voice of the breaks in pieces the cedar of Lebanon. He makes them leap like a chaff, seem like a young wild goose. The voice of the Lord strikes with the flaming of lightning. The voice of the Lord makes the Lord shakes the earth. The voice of the Lord twists the oak and stiffs the forest bears, and in his temple all cries, glory, glory. The Lord sits enthroned over the earth. The Lord descends on his king forever. Let us all read 11th verses together. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. Intercession prayer by Sister Joyce. Praise the Lord. எல்லாம் முழங்கால் படியிட்டு
சிறிது நேரம் ஜெபிக்கலாம். சோதரம் சோதரம் சோதரம். நன்றி ராஜா, உம்மை நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை சோதரிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா ஏசப்பா இம்மட்டமா நீங்கள் காத்து வந்த கிருபைக்காக அப்பாவே, கிருப தயவு உறக்கத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா இயேசு நாமத்தினால நாங்கள் ஏசப்பா உலகத்தில் இருக்கிற ஏசப்பா எல்லாம் ஏசப்பா இந்த கொள்ள நோயை அப்பாவே நீங்கள் முற்றிலுமா நீங்கள் அப்பாவே நீங்கள் கம்மியாக்குறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நம்ம எல்லாரும் நன்றி செலுத்தலாமா? இப்போது எவ்வளவோ கம்மியாகி எவ்வளவோ இந்த கொள்ள நோய் அப்பா கடுமை ஆக்குறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா உமக்கு நன்றியோடு நன்றி உள்ளத்தோடு உண்மை சோதரிக்கிறோம். சோதரம் சோதரம் சோதரம். நன்றி 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 ராஜாவே, உமக்கு நன்றி சோதரம். அப்பாவே தகப்பனே அப்பா இன்னமா தகப்பனே அது முற்றிலுமா இல்லவே இல்லை அப்படின்னு அப்பாவே சொல்லும்படியா அப்பாவே நீங்கள் செய்து முட்டிங்க. ஏசப்பா மாறக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. மாலை எல்லாமே கூடும், மாலை எல்லாமே ஆகும். ஏசப்பா தகப்பனே இது இல்லவே இல்லை, இது மாதிரி ஒரு கொள்ள நோயே இல்லைன்னு அப்பாவே ஒரு செய்தி வரும்படியா நீங்கள் செய்து முட்டிங்க. ஏசப்பா அற்புத அதிசயம் அப்பா உங்கள் கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஏசப்பா நீ அப்பா எந்த கொள்ள நோயும் அப்பா எங்கள் தேசத்துலேயே எங்கள் உலகத்திலே வராதபடிக்கு நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்க. இயேசு நாமத்தினால ஏசப்பா இயேசு கிறிஸ்து வல்லமுள்ள நாமத்தினால நீங்கள் அப்படியா இல்லைன்னு நீங்கள் ஒரு செய்தியை வர வைத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி 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 செலுத்துகிறோம், சோதரிக்கிறோம். ஏசப்பா இயேசு நாமத்தினால ஏசப்பா இன்னுமா யாரெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் ஏசப்பா இந்த வியாதியில் அப்பாவே அவஸ்தை அப்பாவே தகப்பனே நோய்வாயில் இருக்கிறாங்களோ உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா அவங்கள தகப்பனே சுகமாக்குங்க. இயேசு நாமத்தினால ஆசீர்வதிங்க அப்பா, நீங்கள் விட்டுத்துளி ஆக்குங்க. ஏசப்பா உமக்கு சோதரம், உமக்கு நன்றி ராஜாவே. அப்பா மட்டுமா நீங்கள் செய்து வந்த கிருபைக்காக தயவுக்காக உமக்கு நன்றி 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 எடுக்கிறோம். ஏசப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, ஜெபத்துக்கு பதில் தருகிறவரே, விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவரே, விண்ணப்பத்துக்கு பதில் தருகிறவரே, நீர் நல்லவரே, நீர் நல்லவர், பெரியவர், நீர் மாத்திரமே அதிசய அற்புதம் செய்கிறவரே, நீர் மாத்திரம் கர்த்தரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. அப்படியே செய்து விட்டதுக்காக அப்பா இனியோ தகப்பனே எந்த ஒரு அப்பாவே மூன்றாவது அலை நான்காவது அலை வராதபடிக்கு இயேசு நாமத்தினால அது இல்லாதபடிக்கு அது காணாத போட்டு இயேசு நாமத்தினால அது அப்பாவே சுவிச்சுகள் அது எல்லாம் அப்பாவே இயேசு நாமத்தினால அழிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து வல்லமுள்ள நாமத்தினால அப்பாவே மறுபடியும் வருகிற அந்த அலைகளை நீங்கள் இல்லாத நீங்கள் செய்து விட்டா நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இயேசுப்பா விசுவாசித்தால் அப்பா தேவன் மடியை காண்பாய் சொன்னீங்க, அதே போல நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இந்த மூன்றாவது அலை இயேசு நாமத்தினால இல்லாதே அது போய்விட்டதுக்காக நன்றி. இதுக்கு பின்னாடி இருந்து எல்லா சூழ்ச்சி செய்கிற எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் அப்பாவே முறியடித்ததுக்காக உமக்கு நன்றி. எல்லா அந்த வலு சர்ப்பத்தையை நீங்க நெசுக்கினதுக்காக உமக்கு நன்றி. ஏசு கிறிஸ்து வல்லமுள்ள நாமத்தினால இதுக்கு அப்பாவே செய்கிற எல்லா அப்பாவே சதிகளையும் சத்ரு சாத்தான் கிரியங்களோ இயேசு நாமத்தினால அப்பாவே அழித்து அது பாதாளத்திலே சுட்டரித்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா உமக்கு நன்றி 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 ராஜாவே. அப்பாவே தகப்பனே அப்படியா தகப்பனே ஆலயங்களா நீங்க திறந்து விட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா எல்லா தகப்பனே வந்து உங்களை ஆராதிக்க வைத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் நன்றி ஏறெடுக்கிறோம். ஏசப்பா நீங்க தகப்பனே செய்வீங்க நாங்கள் விசுவாசித்துட்டோம்ப்பா. உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. ஆலயங்களாம் அப்பா ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் எல்லா அப்பா வேலை ஸ்தலங்களும் எல்லா அப்பாவே தகப்பனே எல்லாத்தையும் நீங்க திறந்து விட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஏசப்பா தகப்பனே அது துரிதமா நீங்க செய்ய போறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பாவே உமக்கு நன்றி சோதரம் 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 உமக்கு நன்றி 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 செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா அப்பாவே தகப்பனே இன்னமா யாரெல்லாம் ஏசப்பா ரட்சிப்பில்லாத இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக நாங்கள் அப்பா பாதப்பட்டு வருகிறவங்க பாதப்படியில் ஏசு கிறிஸ்து வல்லமுள்ள நாமத்தினால அப்பாவே தகப்பனே எல்லாம் ரட்சிக்கப்படும் ஏசப்பா. நீங்க அப்பா வைத்திருக்கிற சித்த நாளில் ஒருத்தரையும் நீங்க அப்பாவே பேர் சொல்லி அழைத்து நீங்க கூப்பிட போற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜாவே. இயேசு நாமத்தினால உலகமோ தேசமோ அப்பாவே எல்லா அப்பாவே தகப்பனே ரட்சிக்க போறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். குடிக்காரங்கள் ரட்சிக்க போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா விபச்சார வேசத்தெல்லாம் ரட்சிக்க போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். யாரெல்லாம் அப்பா விக்கிரத்தில் எல்லாம் நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. ரட்சிக்கப்பட வர்றதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜாவே. அப்பாவே தகப்பனே யாரெல்லாம் தகப்பனே பாவ அடிமையில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வைக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா தகப்பனே உங்க அன்பை ருசிக்காத உங்க அன்பு தெரியாத இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நீங்க ரட்சிக்கப்பட வைக்க போறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. அப்படியா செய்து விட்டதுக்காக
உமக்கு நன்றி ராஜாவே, உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. எங்கள் சொந்த பந்தங்களெல்லாம் நீங்கள் தொட்டு அப்பா ரட்சிக்கப்பட வைக்க போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா எங்கள் அப்பாவே தகப்பனே, உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற எங்கள் அப்பா சபையில் இருக்கிற குடும்பங்களாம் அவங்க குடும்பங்களாம் ரட்சிக்கப்பட போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாரையும் ஏசப்பா நீங்கள் செய்து விட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி. சோதர ஏசப்பா அப்படியா செய்து விட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி. அப்பாவே தகப்பனே, நம்ம ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவ நாமத்தினால உலகம் எங்கிலும் தேசம் எங்கிலும் எல்லா ஊழியருக்காக மிஷினரிக்காகவும் அப்பா எல்லா 5 விதமான ஊழியர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிற இயேசுவ நாமத்தினால ஆசீர்வதிங்க இயேசுப்பா. அந்த அப்பாவே ஏற்படுத்தின கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா உருவாக்கின கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உருவாக்குனீரை ஊழியர்களை உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பாவே தகப்பனே, உங்க கருத்துல நன்றி பலி ஏறெடுக்கிறோம். நன்றி. சோதர ஆசீர்வதிங்க. அவங்கள அப்பா சுகபல ஆரோக்கியத்தோட ஐஸ் நாட்டுகளை கூட்டி கொடுங்க. இன்னும் வல்லமையா நீங்க வாக்குனையா நீங்க பயன்படுத்துங்க. ஆசீர்வதிங்க. உங்க அப்பாவே தகப்பனே கரத்துல ஏந்தி கொள்ளுங்க. அப்பாவே தகப்பனே, எல்லா தேவைகளை சந்திங்க. ஆசீர்வதிங்க. அப்பா உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி. அப்படியா செய்துவிட்ட கிருபைக்காக அப்பா என்னமா நாமத்தினால அப்பாவே தகப்பனே, இந்த கடைசி கால எழுப்புதல் அப்பா எங்களெல்லாம் தகவனே நீங்க பிரயோஜனப்படுத்துங்க. ஒரு பாத்திரமா நீங்க வணைங்க இயேசுவ நாமத்தினால. எங்க சபையை ஒரு அப்பாவே எழுப்புதலுக்காக நீங்க ஏற்படுத்துங்க. எங்க அப்பாவே சபையை ஆயத்தப்படுத்துங்க. எங்க சபையில ஒரு ஒருத்தரையும் அப்பா எல்லாரையும் ஆயத்தப்படுத்துங்க இயேசுவ நாமத்தினால. நீங்க அதுக்காக எங்களை அப்பாவே தகப்பனே தெரிந்து கொண்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துங்க. நீங்க அந்த அப்பாவே தகப்பனே எழுப்புதல் எங்களெல்லாம் தகப்பனே நீங்க பிரயோஜனப்படுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீங்க அப்பாவை எடுத்து நீங்க வல்லமையா நீங்க எடுத்து எங்க சபையை நீங்க அப்பாவை செய்ய போறதுக்காக மகிமைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுப்பா. உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. சோதர அப்பாவே தகப்பனே அப்பா எங்க அப்பாவே ஊழியக்காக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவ நாமத்தினால. ஆசீர்வதிங்க. ஆசீர்வதிங்க. சுகபல ஆரோக்கியத்தோட ஐஸ்லாட்டுகளை கூட்டி கொடுங்க. அவங்களோட கூட நீங்க மட்டுமாக நடத்தி வந்த எபினேசர் இனியும் நீங்க நடத்தி செல்லுங்க. உமக்கு நன்றி. உமக்கு சோதர அப்பாவே ஒரு நாளும் ஒரு நொடியும் நீங்க நிமிடம் நீங்க தான் காத்து வந்தீங்க. அதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. உமக்கு நன்றி அப்பா. மட்டுமா காத்து எபினேசர் இனியும் நீங்க நடத்த போற திருமைக்காக தெய்வுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. நீங்க அப்பாவை ஐஸ்லாட்டுகளை கூட்டி கொடுத்து நீங்க அப்பாவே அவங்களோட கூட இருந்து நீங்க பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிங்க. உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி. இன்னும் வலிமையா எடுத்து பயன்படுத்துங்க. உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி இயேசுப்பா. யோசனா ஒரு பாஸ்டர் ஊழியரா நீங்க மாத்திக்கிட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவரை எடுத்து நீங்க வலிமையா பயன்படுத்திட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர் அப்பாவே வைத்திருக்கிற எல்லா அப்பா தரிசனங்களும் அப்பா நீங்க நிறைவேற்றி வைத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை நீங்க கொடுத்து விட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பாவே நம்ம அப்பாவே செகாவே சமனாவே ஆசீர்வதிங்க இயேசுவ நாமத்தினால. அப்பாவே நீங்க அப்பாவே தகப்பனே வல்லமையா நீங்க வைத்திருக்கிற தரிசனம் அப்பாவே அதெல்லாம் நிறைவேற்றி விட்டு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா கர்ப்பத்தின் கனி ஆசீர்வாதம் நன்றி செலுத்துகிறோம். நீங்க கொடுத்து விட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றிலும் உங்க நாம மகிமைக்கு என்று நீங்க செய்ய போறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுப்பா. எல்லாவற்றிலும் துதி கன மகிமையாக ஏறெடுக்கிறோம். இங்க இருக்கிற ஒருத்தரையும் அப்பாவே சபையில அப்பா எல்லாருக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்க தேவைகளெல்லாம் நீங்க சந்தித்து விட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பாவே தகப்பனே திருமண ஆவாதிகளுக்கு செய்து விட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். யாரெல்லாம் தகப்பனை குழந்தை இல்லாத இருக்கிறவங்க குழந்தை ஆயிட்டு நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றிலும் உங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுப்பா. இந்த அப்பா ஆன்லைன் சர்வீஸ்ல யாரெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க தேவைகளா சந்தித்து விட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்க அப்பாவை விண்ணப்பங்களோ ஜெபங்களோ நீங்க கேட்டுக்கிட்டு உங்க நன்றி. சோதரம் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால எல்லா துதி கன மகிமையை உட்கார்ந்து ஏறெடுக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்துக்கிறத மட்டுமா உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால. Now we are going to hear the word of God. The word of God is like a head spot. Let us all clap hands and invite Pastor Stella Rajan in our midst. பரிசுத்தமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல தகப்பனே, கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல தருணத்துக்காக ஜீவனுக்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. உம்முடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள
அடியேனை கர்த்தாவே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நீர் என்ன பேச வேண்டும் என்று நிர்ணயித்திருக்கிறீரோ அதை மாத்திரம் இந்த இடத்துல பேசத்தக்க ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்குள்ள அர்ப்பணித்து விட்டேன். தொடர்ந்து நீங்கள் பேசுங்க, நாங்கள் கேட்கட்டும். விடுதலையாய் உமக்கு மாத்திரமே நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களை நடத்தி நன்மைகளை செய்வோம். ஆவியானவரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுத்து விட்ட நல்ல தகப்பனே, ஆமேன், ஆமேன். பிரைஸ் தி லார்ட், அல்லேலூயா. இந்த நாளில் ஆன்லைன் சர்வீஸில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு குடும்பங்களுக்காக, சகோதர சகோதரிகளுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த வேளையில் கர்த்தர் நமக்கு போதிக்க போகிற காரியங்கள் என்ன என்றால், இன்று தேவனுக்கு தேவைப்படும் மனிதர்கள், இன்று தேவனுக்காக இயேசு கிறிஸ்துக்காக தேவைப்படும் மனிதர்கள் யார் யார், எதற்காக, எப்படியா என்பதை தான் இன்னைக்கு பார்க்குறோம். வேதத்தின்படி நம்ம பார்த்த போது ஆரோனை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம். ஆரோனுடைய காரியங்கள் என்னன்னா, கர்த்தர் அவரை எதற்காக கூப்பிட்டாரு, அவர் என்ன செய்தார் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கு அநேகர் தேவ சித்தத்தையும் தேவ திட்டத்தையும் விட்டு கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பில் நம்ம நிலை நிற்காதபடிக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களாய் காணப்படுகிறோம். ஸோ இன்று தேவனுக்கு யார் தேவை என்பதை நாம் இந்த வேதத்தில் சில குறிப்புகளை பார்த்துட்டு அதற்கப்புறமா அனுதின வாழ்க்கையில் தேவன் யாரை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார் என்று நாம் கடந்து செல்லுவோம். யாத்திரையாகமம் 32:21 வாசிக்க கேட்போம். 21 24 வரைக்கும். பின்பு மோசே ஆரோனை நோக்கி, நீ இந்த ஜனங்கள் மேலே இந்த பெரும் பாதகத்தை சுமத்துகிறதற்கு இவர்கள் உனக்கு என்ன செய்தார்கள் என்றார். அதற்கு ஆரோன், என் ஆண்டவனுக்கு கோபம் உண்டாயிருப்பதாக, இது கொள்ளாத ஜனம் என்று நீர் அறிந்திருக்கிறீர். இவர்களை நோக்கி, எங்களுக்கு முன் செல்ல தெய்வங்களை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணும். எகிப்து தேசத்திலிருந்து எங்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்த அந்த மோசைக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம் என்றார்கள். அப்பொழுது நான், பொன்னுடைமை உடையவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் அதை கலற்றி தரக்கடவர்கள் என்று அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள். அது அக்கினியிலே போட்டு அதிலிருந்து இந்த கன்றுக்குட்டி வந்தது என்றார். தேவன் என்னத்துக்காக இந்த ஆரோனை அழைத்தார்? ஆனால் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பாத்திரமாய் அவர் காணப்பட்டாரா? இல்லை. இப்படியாக நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எதற்காக அழைக்கப்பட்டோம், எந்த இடத்தில் அழைக்கப்பட்டோம், நம் தேவ தரிசனம் என்ன என்பதை அறியாத பலரும் நாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னும் சில காரியங்களை வேதத்தின் நிமித்தமாக கீழ்ப்படிந்தவர்கள் யார், பணிவிடைக்காரராய் இருந்தவர்கள் யார், உண்மை உள்ளவராய் இருந்தவர்கள் யார், கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் யார் என்பதை நாம் தியானித்து அனுதின வாழ்க்கையில் நம்மை தேவன் இந்த நாட்களில் எப்படி அழைக்கிறார் என்று நாம் பார்ப்போம். வாசிக்க கேட்போம். ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 16-17. துரிதமா வாசிக்க, வசனங்க நிறைய இருக்கு. அப்பொழுது மூடு பனி பூமியிலிருந்து எழும்பி பூமியெல்லாம் நனைத்தது. தேவனாய் கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினால் உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் ஆசையிலே ஊதினார். மனுஷன் ஜீவ ஆத்மாவானான். அப்ப அந்த வேதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், ஆதாம ஏவாளையும் கர்த்தர் உருவாக்குண்டு. ஆனா அவங்க கீழ்ப்படியாமையின் நிமித்தமாக அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு தள்ளப்பட்டார்கள். காரணம், they were disobedient, not the obedient generation. இன்னும் ஒரு வேதத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்போம். ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 8:22 ரெண்டும் வாசிக்க கேட்போம். கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. நோவா அப்படியே செய்தான். தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான். எவ்வளோ ஒரு கீழ்ப்படிதலான ஆதாம் ஏவாள் வந்துட்டு கர்த்தர் கொடுத்த ப்ரிவிலேஜை எடுத்து பயன்படுத்தி தேவனுக்காக அவங்க ஜீவிக்காத தங்கள் சுயத்துக்காக ஜீவித்தாங்க. ஆனால் நோவா வயதான ஒரு சகோதரன், ஆனால் அந்த வயதான வேளையிலையும் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார்.
இது நிமித்தமாக அவரும் அவர் குடும்பமும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. இன்று நாம் எப்படியாக இருக்கிறோம், எந்த ஆசீர்வாதத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த வேதத்தின் நிமித்தமாய் நாம் உறுதியாய் நம் வாழ்க்கையில எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இந்த வேதம் போதிக்கிறது. எபிரேயர் 11:8. விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சோதனமாக பெற போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகவில்லை என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான். ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தது நிமித்தமாக ஆபிரகாமின் சன்னதியை கர்த்தர் மணலத்தனையாய் ஆசீர்வதித்தார். இன்னும் ஒரு காரியத்தை வாசிக்கலாம். எபிரேயர் 3:5 5வது வசனம். சொல்லப்பட போகிற காரியங்களுக்கு சாட்சியாக மோசே பணிவிடைக்காரனாய் அவருடைய வீட்டில் எங்கு உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான். இப்பேற்பட்ட மோசேய அவன் தத்துவாயந்தான். அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு கொலைக்காரனாய் இருந்த ஒரு மோசேய கர்த்தர் எடுத்து ஆசீர்வதித்து நடத்தினார். காரணம் என்னன்னா, அவனுடைய காரியத்துல எங்கும் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான். அவன் பணிவிடைக்காரனாயிருந்தான், பண்புள்ளவனாய் காணப்பட்டான். அதற்காக கர்த்தர் அவனை எடுத்து பயன்படுத்தினார். வாசிக்க கேட்போம். சங்கீதம் 23:1-6 வசனம் வரைக்கும். கர்த்தரின் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியடையேன். அவர் என்னை புல்லிடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். நான் மரணங்களின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரே என்னோடு கூட இருக்கிறேன். ஒரு கோலும் ஒரு தடியை நினைத்திருக்கும். என் சத்துருவுக்கு முன்பாக என்ற வீரனுக்கு பற்றி ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை ஞானம் செய்யப்படுகிறேன். என் பாத்திரம் நிரம்பி வருகிறது. என் ஜீவனில் நாள் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தரை விட்டு நீடித்த நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். தாவீதினுடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டது எப்படின்னா, ஒரு ஆடு மேய்த்தவனை கர்த்தர் அரசனாய் மாற்றினார். ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி அரசனாக மாற்றப்பட்டது என்றால், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், இது நிமித்தமாக நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன். அவர் எங்க என்னை கொண்டு போய் விடுவாரு? வனாந்தரத்தில் இருந்து புல்லுள்ள இடங்களில் என்னை கொண்டு போய் விடுவார். நான் மரண பள்ளத்தாக்கில நடந்தாலோ எனக்கு பொல்லாப்பு வராது. காரணம், எனக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற தேவனை நான் நம்பி இருக்கிறேன். எனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு, விடுதலை உண்டு. எந்த இடத்துக்கு, எந்த ஒரு போர் வீரத்துக்கு, எந்த ஒரு இடத்துல போனாலும் தாவீது தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் அமர்ந்து தேவ சித்தத்தையும் தேவ திட்டத்தையும் தேவ சத்தத்தையும் கேட்டு புறப்பட்ட ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டார். அது நிமித்தமாக தான் கர்த்தர் சங்கீதத்தில் 23:1-6 வரைக்கும் அவர் அப்படியாய் வழி நடத்தினார். அல்லேலூயா. 2 ராஜாக்கள் 2:11 வாசிக்க கேட்போம். அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகும். இது அக்னியின் ரதமும் அக்னி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது. எலியா சுழற்காட்டிலே பலவத்துக்கு ஏறி போனார். இந்த ஒரு சகோதரன் எப்பேற்பட்டவர்னாக்கா, அவருக்கு மரணமே இல்லாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தேவ மனுஷனாய் காணப்பட்டார். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர் தான் இந்த எலியா. சரி, 1 ராஜாக்கள் 17:1-2 வாசிக்க கேட்போம். கிளையாதின் குடிகளிலே கிறிஸ்தியனாக எலியா ஆகாவை நோக்கி, என் வாக்கின்படி அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தருக்கு முன்பாக இருக்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றார். பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு காத்திருக்கிற சன்னதியாய் அவர் காணப்பட்டார். அப்போஸ்தலர் நடபடிக்கை 2:38 வாசிக்க கேட்போம். பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொரு பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். அவரே செய்தார், மற்றவரையும் செய்ய வைத்தார். அல்லேலூயா. இன்னும் ஒரு மிக 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 ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு பாத்திரத்தை நாம் காணப்போகிறோம். மத்தேயு 26:39.
பிதாவே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும். ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல, உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கடவுள் என்று ஜெபம் பண்ணினார். பிதாவின் சித்தத்தை செய்த என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மாதிரியாய் இருக்கிறார். நாமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை செய்ய நம்மை அழைத்திருக்கிற தேவன். இந்த இத்தனை வேதத்தின் அடிப்படையில விதவிதமான ஜனங்களை, சகோதரர்களை நம்ம பார்த்தோம். ஒருத்தர் கீழ்ப்படிந்தார், ஒருத்தர் கீழ்ப்படியில, ஒருத்தர் எங்க போன்னு சொன்னாக்கா அந்த டைரக்ஷன்ல போவாத வேற டைரக்ஷன்ல போய், ஒருத்தர் இந்த கனியை புசிக்காத நான் அதை புசித்து, கர்த்தர் எந்த அழைப்புக்கு அழைத்தாரோ அதை விட்டுட்டு விக்கிரத்துக்குள்ள இறங்கி, இன்னும் கர்த்தருடைய இடத்துல எந்த இடத்துலயும் உண்மையா இருந்தவரை, இன்னும் கர்த்தரால மரணமே இல்லாத பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட, கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்த, இதோ மனம் திரும்பி கர்த்தர் அவருடைய பிதாவின் சித்தத்தை செய்த பேர்பட்ட எல்லா ஜனங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் நாம் வேதத்தில் காண்கிறோம். இந்த வேளையில நம்ம கர்த்தர் எப்படியா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார், நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்க கேட்போம். அனுதினமும் அவர் முகத்திற்கு முன்பாக நம்ம என்ன பண்ணணுமா, கர்த்தருடைய குரலை கேட்கிற சன்னதிகளாய் காணப்பட வேண்டுமா. இப்பேற்பட்ட ஜனம்தான் கர்த்தருக்கு இன்று தேவை. இன்று தேவனுக்கு தேவைப்படும் மனிதர்கள்ல முதல்ல அனுதினமும் அவர் முகத்திற்கு முன் நின்று அவர் குரல் கேட்பவர்களாய், மனுஷன் அல்ல கர்த்தருடைய குரலை கேட்கிறவர்களாய் வாசிக்க கேட்போம். சங்கீதம் 27:8. என் முகத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னீரே, உம்முடைய முகத்தையே தேடுங்கள் கர்த்தாவே என்று என் இருதயம் உம்மிடத்தில் சொல்லிற்று. இதுதான் நம்ம செய்ய போகிற ஒரு காரியம். இன்றைக்கு கர்த்தர் இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். கர்த்தருடைய முகத்தை நீ தேடுறியா? அதுதான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற காரியமாக இருக்க. இப்பேற்பட்ட ஜனங்கள் தான் தேவனுக்கு தேவை என்று சொல்லுகிறார். லூக்கா 11:28 வாசிக்க கேட்போம். Luke chapter 11 and verses 28. பாக்கியவானா வேணுமா? நீ பாக்கியவதியா இருக்கணுமா? தேவனுடைய வார்த்தையை கேள், தேவனுடைய முகத்தை தேடு. இப்பேற்பட்ட ஜனம் தான் கர்த்தருக்கு இன்று தேவை. நிச்சயமா தேவன் வேதத்தின்படி அடிப்படையில நம்மை அழைத்திருக்கிறார். இன்று தேவனுக்கு தேவைப்படும் மனிதர்கள் யாருன்னா, அனுதினமோ எல்லா காரியத்திலும் கர்த்தருடைய முகத்தை தேடணும். அவருடைய குரலை கேட்க வேண்டும். அவர் குரலை கேட்டாதான் அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை நம்ம செய்வோம். அவர் குரலை கேட்கலன்னா உன் சொந்த இஷ்டமா, இல்லை உன் நண்பர்கள் இஷ்டமா, இல்லை உன் குடும்பத்தின் இஷ்டமா, இல்லை உன் வேலை செய்கிறவங்க கூட இருக்கிறவங்களது சொல்லி இஷ்டமா, எப்படி உனக்கு வேணுமா அப்படி நடக்கலாம். எப்போ நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு, கர்த்தருடைய முகத்தை தேடுகிறியோ, கர்த்தர் அப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் இந்த நாளிலே, இந்த எழுப்புதல் காலத்தில் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு இரண்டாவது, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். தங்கள் வழிகளிலே நீதியும் சத்தியமும் இருக்கணும்ன்ற ஜனங்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். யாரை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார்? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது, கர்த்தருடைய நீதியும் சத்தியத்திலும் நிலை நிற்கிற ஜனங்கள். வாசிக்கலாம் நீதிமொழி 1:7. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தாதான் என்ன இருக்குதான் ஞானம். அது எப்பேற்பட்ட ஞானம்னா, உலக ஞானம் இல்ல, படிப்பு ஞானம் அல்ல. கர்த்தருக்கு கர்த்தருடைய ஞானம். கர்த்தருடைய ஞானத்துல நீ நடந்தினா நீ வாழ்க்கையில தவறு செய்யவே முடியாது. காரணம் என்னன்னா, அவர் எந்த இடத்துலையும் தவறே செய்யாத, உன்னை போல என்ன போல இந்த உலகத்துல பாடுள்ள நாட்கள்ல வாழ்ந்து காண்பித்த ஒரு மகா தேவன் அவர். சோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம்
எந்த வேளையிலையோ எந்த நேரத்திலையோ இருக்கும். கர்த்தருக்கு நீ பயந்தா பெற்றோர்களுக்கு பயப்படுவ, கர்த்தருக்கு நீ பயந்தினா அதிகாரிகளுக்கு பயப்படுவ, கர்த்தருக்கு நீ பயந்தினா ஊழியக்காரர்களுக்கு பயப்படுவ, கர்த்தருக்கு நீ பயந்தினா பெரியோர்களுக்கு பயப்படுவ. கர்த்தருடைய பயமே இல்லாத இருந்தா கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு எப்படி நீ பயப்படுவ? இன்றைக்கு அநேகர் முளைத்து நானே மந்திரி நானே ராஜா நட்டுனன்னு என்ன பண்றாங்க? பயம் இல்லாத வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம்தான் கடைசி நாள் வரைக்கும் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும். 1 கொரிந்தியர் 10:13 வாசிக்க கேட்போம். மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம்படாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதில் தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கை உங்களுக்கு உண்டாக்குவார். பல வேளைகளில் நம்ம நீதியை தவற சத்தியத்திலிருந்து விலங்க நமக்கு பல போராட்டங்கள் வரும். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறதுனா, நம் திராணிக்கு தக்கதாக தான் நமக்கு சோதனை வரும், அதற்கு மேல வராதான். அப்போ நம்ம கர்த்தருடைய கரத்தை பற்றி கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கேட்டு அந்த ஞானத்துல கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்துல நிலை நிற்கிற வேளையில கர்த்தர் நம்மை நடத்தி நம்மை விடுதலையாக்கி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் நாம் காணப்படுவோம். இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் கர்த்தர் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். 3வது கேட்டகரி எதுன்னு சொன்னா, உன் சிலுவையை அனுதினம் சுமப்பாயா? அனுதின வாழ்க்கையில நீ உன் சுமையை சுமப்பாயா? அதை தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். இயேசுவே அப்படி சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி தான். அவர் எந்த பாவத்தையும் அறியாத சுத்த கண்ணன். அவரிடம் சாத்தானுக்கு அவர் சவால் விடுற ஒரு மெய்யான உண்மையுள்ள பரிசுத்தமுள்ள தேவனாய் காணப்பட்டார். சொன்னார், உன்னுடைய காரியம் என்னிட ஒண்ணுமே இல்லை. அப்பேற்பட்ட பரிசுத்த தேவன் இந்த பாடுகள் மத்தியிலே கடந்து வந்தார். காரணம் என்னன்னா, அவர் சிலுவையை சுமக்க பிதாவானவர் சித்தம் வைத்தது நிமித்தமாக அந்த சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். இன்று நீ கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறியா, இல்லை உன் சுயத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறியா? கர்த்தர் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற சன்னதிகள் தான், அப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் தான் எனக்கு வேணும் அனுதின வாழ்க்கையில என்று அனுதின வாழ்க்கையில வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கா. வாசிக்க கேட்போம். பிலிப்பியர் 2:8 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். எப்படின்னா கீழ்ப்படிந்தாராம். கீழ்ப்படிய நீங்க பார்க்கலன்னா மேல்படிய நீங்க காண போறது இல்லை. அவர் சிலுவையை சுமந்தார். அவர் சுமக்கணும் தேவை இல்லை. அவர் உருவாக்கி உண்டாக்கின ஜனங்களே அவருக்கு விரோதமாக நின்றாங்க. பாவியான பரபாசை என்ன பண்ணாங்க? விடுதலை ஆக்கினாங்க. பரிசுத்தமான தேவனை சிலுவைக்கு ஏற்றினாங்க. சிலுவை பருந்தியம், மரண பருந்தியம் வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த சிலுவையை சுமந்தார், ஏற்றுக்கொண்டார். இன்று நமக்கு சில பாடுகள் வந்த உடனே நம்ம தவறி போயிடுறோம். அதை விட்டுட்டு நம்ம விலகி போயிடுறோம். நம்ம சொந்தமா நம்ம நிலைத்து நிற்க பார்க்கிறோம். தேவன் இதை எனக்கு கொடுத்தாரா, இதை நான் செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் என்று பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மாதிரியாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் கர்த்தர் இந்த நாளிலே எதிர்பார்க்கிறார். பிலிப்பியர் 2:12 அதை இதில் வாசிக்க கேட்போம். ஊழியக்காரர் எதிர்க்க பார்த்தா, ஆமா சாமி, சோத்திர சாமி, பிரைஸ் லார்ட், இந்த லார்ட் அந்த லார்டுன்னு. கடைசியில் பார்த்தாக்கா ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணோம், எல்லாரும் சொல்ல முடியாது, ஒரு கூட்டம் ஜனம் என்ன பண்ணோம், மீட்டிங், ஃப்ரீ மீட்டிங், அன்ஆத்தரைஸ்ட் மீட்டிங். அதே போல வேலை ஸ்தலத்தில் நம்ம ஊதியத்தை வாங்குறோம், அதற்கு வேண்டிய நேரத்தை அந்த இடத்துல கொடுக்கிறோமா? பாஸ் இருந்தா சுறுசுறுப்பு,
பாஸ் இல்லைன்னா சீட்டே காலி. ஆனா கர்த்தர் எப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தேடுறாருன்னாக்கா, இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நம்ம காரியத்தை உண்மையும் உத்தமமாய் எல்லா வேளையிலும் செய்யத்தக்க ஒரு மனிதனை தேவன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். மாயமலமான மனிதர்கள் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லை. அவங்க ஞான குறைவாக இருந்தாலும் சரி, படிப்பறிவு இல்லாத இருந்தாலும் சரி, கர்த்தர் அழைத்தார். அவர் எல்லாவற்றிலும் அவர்களை மேன்மைப்படுத்தி நடத்துவார். கர்த்தருக்கு நீ உண்மையாய் காணப்படுகிறாயா? அவருடைய சித்தத்தை பரலோகத்தில் இருந்து நம்மை கூர்ந்து கவனிக்கிறார் என்று நம்ம நினைத்தோம்னா, மற்றவங்களை பற்றி நம்ம கமெண்ட்டே அடிக்க மாட்டோம், மற்றவங்களை பற்றி நம்ம பேசவும் மாட்டோம், எதிர்க்க நடிக்க மாட்டோம், பின்னால் வந்துட்டு அவங்கள பேசவும் மாட்டோம். அது உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குற வேலை ஸ்தலமாக இருக்கலாம், உன் ஆலயமாக இருக்கலாம், இல்லை உன் குடும்பமாக இருக்கலாம், உன்னை நம்பி கொடுத்த ஊழியமாக இருக்கலாம். கர்த்தர் எவ்வேளையிலும் உண்மையும் உத்தமமாய் அவர் எந்த இடத்துல எதை கொடுத்தாலும் அதை உண்மையாய் நீ செய்து கொண்டு இருக்கிறியான்னு பார்க்குற ஜனங்களை தான் கர்த்தர் இந்த நாளில் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். இன்னொரு காரியம், 5வது, கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் நீ காணப்பட வேண்டும். எப்பொழுதும் டிஜே அண்ணன் ஒரு வார்த்தையை சொல்றதை என் மனதில் நான் எப்பொழுதுமே ஆழமாக பதிக்க வச்சிருப்பேன். அவருடைய பவர் கான்ஃபரன்ஸில் அவர் பேசின ஒரு வார்த்தை, அவர் மரித்து எத்தனையோ வருடங்கள் ஆயிடுது, ஆனால் அவர் பேசின வார்த்தை இன்றும் மறியாமல் என் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்கு. தேவன் கொடுக்காத காரியத்தையும் ஊழியத்தையும் நீ சுமந்து கொள்ளாத. நீ தேவனுடைய காரியத்தை மாத்திரம் செய். அப்பேற்பட்ட கர்த்தருடைய சன்னதி இருக்கத்தான் இன்று கர்த்தர் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். நீ அப்படி உன் சுயமா செய்தினா அவர் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். நீ எங்கே போய் ஏறி உட்காந்துக்கிறியோ அங்கேருந்து ஒரே ஒரு தட்டு தட்டுவார், நீ கீழே விழுவார், அவ்வளோதான். அதுதான் தேவனுடைய முழு ஆலோசனைகளையும் நீ கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவராய் இருக்கிறியான்னு கர்த்தர் இந்த வேளையில் அழைக்கப்பட்ட காரியத்தை நீ உண்மையாய் உத்தமமாய் செய்ய மனிதர்களை தேவன் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அப்படி இருந்தால் நோ கன்ஃபியூஷன், நோ ட்ரபிள், நோ செப்பரேஷன். மனஸ்தாபம் இல்லை, பிரிவினை இல்லை, பிரச்சனை இல்லை, போராட்டம் இல்லை. காரணம் என்ன? கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்கிற சன்னதிகளாய் நாம் வாழுகிற வேலையில் யாருக்கும் நம்ம போராட்டமாக காணப்பட மாட்டோம். கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத பாத்திரங்களாய் இருக்கவே மாட்டோம். இப்பேற்பட்ட மனிதர்களை தான் கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். வாசிக்க கேட்போம். ரோமர் 8:28. ரோமர் 8:28. தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் சகலமும் என்னாவோ நன்மைக்குரியவராய் காணப்படுவார். கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த ஊழியமா? ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் அதுக்கு வேண்டிய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார். நீ ஆத்துமாக்களை எந்த சபையிலிருந்து திருட தேவையில்லை, பணத்துக்கு எங்கேயும் கடனுக்கு தேவையில்லை, இல்லை பற்றாக்குறைய கர்த்தர் சந்திக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். என் வாழ்க்கையில் நான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தெய்வ சித்தத்துக்கு தான் நான் ஒப்பு கொடுப்பேன், தெய்வ திட்டத்துக்கு தான் ஒப்பு கொடுப்பேன். அதில் பாடு வரும், பிரச்சனை வரும், போராட்டம் வரும், அவமானம் வரும், நிந்தை வரும், ஆனால் எல்லாவற்றையும் தேவன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுவார். காரணம், அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். அல்லேலூயா. இப்பேற்பட்ட காரியத்தில் தான் எந்த வேலையிலனாலும் எதுக்கு தேவைனாலும் நான் சபை ஜனங்க கிட்ட இதுக்கு கொடுங்க அதுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கவே மாட்டேன். சபை ஜனங்க கிட்ட சொல்லுவேன், செபிங்கோ, கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தால் மாத்திரம் அந்த பாரத்தை நீங்கள் செய்யுங்க. ஆனால் நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் ஜனங்க கிட்ட எதிர்பார்க்குவேன், ஜெபம். ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் அவங்க கிட்ட நான் எதிர்பார்ப்பேன். தேவாலயத்துக்கு அவங்க வர்றது, பணம், காசு, பொருள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுவார். அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இன்று நாம் காணப்படுகிறோமா? அதுதான் மிக முக்கியம். உலக தோற்றத்துக்கு முன்னிலை காரணம் இல்லாத
அவர் நம்மளை நடத்தலை, எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். அதை செய்து முடித்த தேவனுடைய சித்தத்தை மாத்திரத்தான் செய்கிற மனுஷரா கர்த்தர் இந்த நாளில எதிர்பார்க்கிறார். இன்னும் ஒரு காரியம், தேவனுடைய முழு ஆலோசனையில நீ நிலைத்து நிற்கிறாயா? அதுதான் மிக முக்கியம். சங்கீதம் 33:11 33:11 Psalms 33:11. ஆலோசனை நித்திய காலமாகும், அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் நிற்கும். அல்லேலூயா. அவருடைய ஆலோசனை நித்தமும் 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 நித்தமும். இப்படி நீ செய்கிற வேலையில் what is the result that you are going to receive? அதே ஆகமத்தில் 33 18 19 21 22 வாசிக்க கேட்போம். கர்த்தர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாரு? அவருடைய அழைப்பின் ஆலோசனையில நீ நிலைத்து நிற்கிற வேலையில மரணத்துக்கு உன்னை விலக்கி மீட்டு காப்பார். இரண்டாவது காரியம் 19 பஞ்ச காலத்துல உன் தேவைகளை சந்திப்பார். காரணம் அவருடைய கண் உன்மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது. நீ பட்டினியா இருக்க மாட்ட, கடன் வாங்க மாட்ட. கர்த்தர் உன் தேவைகளை சந்தித்து உன் நிமித்தமாக பலருக்கு கொடுக்க உதவி செய்வார். காரணம் கர்த்தருடைய ஆலோசனையில நீ நிலை நிற்கிற வேளையில கர்த்தர் சகல தேவைகளையும், அது உன்னுடைய குடும்பமாக இருக்கலாம், வேலை ஸ்தலமாக இருக்கலாம், உன்னுடைய ஊழியமாக இருக்கலாம், உன்னுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், இல்லை உன்னுடைய நண்பரை தேர்ந்தெடுக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லை உன் பார்ட்னர்ஷிப்பை கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்குறியா, இல்லை ABCDEF மாதிரி எபிலிட்டி, பியூட்டி, கேரக்டரு இப்படி நீ ABCD போட்டு உன் சொந்த இஷ்டமாக பார்த்து அதுக்கப்புறமா Z கூட இருக்காது. காரணம் என்ன? ABCD கொஞ்ச நாள் தான் வேலை செய்யும். ஆனா கர்த்தருடைய ஆலோசனையில் நிலை நிற்கிற வேளையில பாடுகளோ பிரச்சனைகளோ வேதனைகளோ எல்லாமே நம்ம வெற்றிகரமாய் செய்து முடிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபையை தருவார். 22வது வசனம். கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். அவருடைய கிருபை 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 கிருபை. நான் இல்லை, என்னுடைய தாளந்த் இல்லை, என்னுடைய பலன் இல்லை, என்னுடைய படிப்பு இல்லை, என்னுடைய அந்தஸ்து இல்லை, எதுவுமே இல்லை. தேவனுடைய சுத்த கிருபை நம்ம மேலே இருக்கும். ஸோ கர்த்தருடைய முழு ஆலோசனையில் நிற்கிற வேளையில் எப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் தேவ ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஸோ கர்த்தர் யாரை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார்னா, இன்று தேவனுடைய முழு ஆலோசனையில் நிலைத்து நிற்கிற சன்னதிகளை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். எபிரேயர் 11:11. Hebrews chapter 11 and verses 11. விசுவாசத்தினாலே சாராள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர் என்று எண்ணி கர்ப்பம் தரிக்க விரலடைந்து வயது சென்றவளாய் ஒரு பிள்ளை பெற்றார். கர்த்தர் இந்த இடத்துல தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து தேவ சித்தத்தை செய்கிற ரகசியம் என்னன்னு சொன்னா, அவர் வழியே இல்லை, வாசலே இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூட அவர் வழிகளை உண்டாக்குற தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் தடைகளை நீக்கி போடுகிறார். முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் முடிய செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். காரணம் என்னன்னா, தேவ பக்தியின் ரகசியம் இதுதான். தேவனு கூறிய ஆசீர்வாதத்தில் நம்மளை அவர் நடத்தி செல்லுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். வாசிக்க கேட்போம். 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 5-7 வசனம் வரைக்கும். 2 Peter chapter 1 verses 5-7. இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடு தைரியத்தையும், தைரியத்தோடு ஞானத்தையும், ஞானத்தோடு இச்சை அடக்கத்தையும், இச்சை அடக்கத்தோடு பொறுமையும், பொறுமையோடு தேவ பக்தியையும், தேவ பக்தியோடு சகோதர ஸ்நேகத்தையும், சகோதர ஸ்நேகத்தோடு அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள். இத்தனை குவாலிட்டி இருக்கிற மனுஷரை தான், இத்தனை குவாலிட்டிக்குள்ள நீங்க
நிக்கிறீங்களா இல்ல வர்றீங்களான்ற ஜனங்களை தான் கர்த்தர் என்று தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். இந்த சன்னதிங்க தான் தேவனுக்கு தேவைப்படுகிற மனிதர்களாய் வேதத்துல கர்த்தர் இன்னைக்கு நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். சரி, இது நிமித்தமா நம்ம இப்படி செய்யறது நிமித்தமா கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். வாசிக்க கேட்போம். இது அப்போஸ்தலர் நடபடிக்கை 2:3-4 வாசிக்கலாம். பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்ட சன்னதிகளாய் நீங்கள் இந்த உலகத்துல காணப்படுகிறீர்களா? ஏன்னா ஆவியானவர் எங்க உண்டு அங்க விடுதலை, ஆவியானவர் எங்க உண்டு அங்க கன்ஃபியூஷன், ஆவியானவர் அங்க யாருக்கும் மனசாவும் இல்லை. ஆவியானவர் எங்க உண்டோ அங்க பரலோகத்தின் சித்தத்தை செய்கிற கர்த்தராய் காணப்படுகிறார். அது மாத்திரம் அல்ல, தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியினால நம்ம நடக்கிற வேளையில நம்மளை அக்னியிலையும் வல்லமையிலையும் நிரப்பி கர்த்தர் நம்மை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்து அநேகருக்கு விடுதலையை கொடுக்கிற தேவாதி தேவனாய் இருக்கிறார். இதுல நம்ம இப்படி செய்து நம்ம என்ன ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்று நம்ம அதே இதுல சாப்டர்லயே ஆக்ட்ஸ் 2லயே 17-18 வாசிக்க கேட்போம். கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனத்துக்கு நீ ஓடி அலைஞ்சி கோர்ஸ் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணி இதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைவு இருக்கிற வேளையில கர்த்தர் அவருடைய ரகசியத்தை உன் வாயில போடுவார். நீ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்குவாய், அநேக தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய், அநேக ஆலயத்துக்கு நீ ஒரு ஆசீர்வாதமான பங்காய் இருப்பாய், அநேகருடைய மனம் திரும்புதலுக்கு நீ ஒரு வெளிச்சமாய் காணப்படுவாய், அநேகருடைய வாழ்க்கையில போராட்டத்தில் இருந்து விடுதலையாக்க கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். நிறைய காரியத்துல கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அதே வசனம், அதே 2nd சாப்டர்ல 27-28 வாசிக்க கேட்போம். 27-28 ஹோலி ஸ்பிரிட் இதுல ஆக்ட்ஸ் 2:27 and 28. என் ஆத்மாவை பாதாளத்தில் விடுவீர், உங்களுடைய பரிசுத்தர் அழிவை காணப்பட்டி ஜீவ மார்க்கங்களை எனக்கு திரைப்படுத்துகிறேன், உங்களுடைய சந்தி தானத்திலே என்னை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புவீர் என்று சொல்லுகிறான். கர்த்தர் நமக்கு என்ன கொடுக்குவாராம்? நித்தியத்தை கொடுக்குவாராம். நம்மள அழிவுக்கு விட மாட்டாராம். நம்மள ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். காரணம் என்னன்னா, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவுல நம்ம இருக்கிற வேளையில நம்ம பெற்றுக்கொள்ள போகிற ஆசீர்வாதங்கள் இதுவாய் காணப்படும். இப்பேற்பட்ட மனுஷனை தான் கர்த்தர் இந்த நாளில அவருக்கு தேவைப்படுகிறது என்று கேட்கிறார். இன்று தேவனுக்கு தேவைப்படும் மனிதர்கள் இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் தான் இருக்க வேண்டாம். பரிசுத்த ஆவியானவரை சார்ந்து கொள்ளுகிற மனுஷர்கள் தான், பரிசுத்த தேவ வேதத்தை நம்பி வாழ்கிற ஜனங்களை தான், தேவ வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஜனங்களை தான் கர்த்தர் தேடி அலைந்து கொண்டு இருக்கிறார் இந்த நாளில. இன்னும் ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்போம். கர்த்தர் விழிப்புணர்ச்சி இருக்கிற பிள்ளைகளை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார் இந்த நாளிலே. தூங்குற ஜனங்க கிடையாது, விழித்து ஜாமக்காரர்களா இருக்கிற சன்னதிகளை கர்த்தர் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். வாசிக்க கேட்போம். நீதிமொழி 16:3. Proverbs 16:3. உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவீர். அதிகாலை ஜபத்துல கர்த்தர் உன்னை எதிர்பார்த்தா நீ அங்க இரு. உபவாச ஜபத்துல கர்த்தர் உன்னை alertness is very 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 important. and the presence of mind is very important. நீ எந்த காரியத்தையும் எந்த நாள்லயோ செய்தீனாக்கா அது யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாது. விழிப்புணர்ச்சி வேணும் நமக்கு. அலர்ட்னஸ் இஸ் மஸ்ட். அப்படி இருக்கிற வேலையில்
கர்த்தர் உன்னை வந்துட்டு உபவாசத்துல நின்று ஜெபிக்க சொல்றாரா, ஜெபி. இரவுல ஜாமக்காரியா நின்று ஜெபிக்க சொல்றாரா, ஜெபி. ஜாமக்காரரா உன்னை இருக்க சொல்றாரா, ஜெபி. ஆராதனையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறாரா, அதை செய்ய. இதோ திறப்பில் நின்று உன்னை கதற சொல்றாரா, கதறு. தேசத்துக்காக உன்னை வந்துட்டு ஒரு நாள் உபவாசம் எடுக்க சொல்றாரா, செய். யூ நீட் டு பி அலர்ட். இது நிமித்தமாக ஒரு தேசம் காப்பாற்றப்படும். இது நிமித்தமாக ஒரு ஆலயம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். இது நிமித்தமாக ஒரு குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். எப்படின்னா, கர்த்தருடைய அலர்ட்னஸ்ல நீ இருக்கிற வேளையில கர்த்தர் வந்துட்டு உன்னை எடுத்து வல்லமையாய் ஆசீர்வாதமாய் பயன்படுத்துவார். தேவனுக்கு இன்று தேவையான மனிதர்கள் இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் தான். கொலோசியர் 3:23-24. Colossians chapter 3 verses 23 and 24. நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதினாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து, எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள். உன் சொந்த இஷ்டமா செய்யாத. பெனிஃபிட் வாங்கிக்கிறது ஒரு ஆலயத்துல, போய் செய்யறது இன்னொரு ஆலயத்துல. கர்த்தருக்காக செய்யறியா? கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை அங்கீகரிப்பாரா? ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு ஹோட்டலில் பில்லு கொடுத்தாக்கா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்காரன் சும்மாக்குவானா? 294 பஸ்ஸில் ஏறிட்டு 296 பஸ்ஸில் வந்துட்டு டிக்கெட் வாங்கினா விடுவானா? மான் கர்மல் காலேஜுக்கு போயிட்டு அட்மிஷன் ஆயிட்டு ஜோதினிவாஸ் காலேஜில் மார்க்ஸ் கார்டு கேட்டால் கொடுப்பானா? உலகத்திலேயே ஒத்துக்கிறது இல்லை. அப்படி இருக்கிற வேளையில் தேவனுடைய காரியத்தை, உன் வாழ்க்கையை எப்படி செய்கிற அதை தான் கர்த்தர் இன்னைக்கு உண்மையும் உத்தமமாய் எந்த இடத்துல நீ நாட்டப்பட்ட, எந்த இடத்துல கர்த்தர் உன்னை அழைத்தார், அவர் மனவாளனாய் இருந்து உன்னை மனவாட்டியாய் அழைத்த இடத்துக்கும் நீ உண்மையாய் உறுதியாய் நெல். அன்னதினமாக நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம். என்னன்னுட்டு, ஒரு கணவனை விட்டு மனைவி வேற ஒருத்தர்கிட்ட போன உடனே என்ன பண்ணுறாங்க? ஓ, இட்ஸ் ஆல் ரைட், கிராண்டட், பரவாயில்ல, டேக் அ சேஞ்ச் என்றாங்களா? செயின் கொண்டாந்து கையில் கட்டி உள்ள தள்ளுறாங்க. எப்போ? இந்த ஒதுவாத கொஞ்ச நாள் இல்லற வாழ்க்கைக்கு. அப்போ உன்னதமான தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் எங்கே அழைத்தாரோ அந்த இடத்துல உண்மையாய் நெல். அவர் எதற்காக அழைத்தாரோ அந்த தரிசனத்தில் நில். கொஞ்சத்தில் நீ உண்மையாய் இருந்தினான் அநேகத்துக்கு கர்த்தர் உன்னை அதிபதியாக்குவது மிக நிச்சயம். இன்னொரு எப்பேற்பட்ட மனுஷனை கர்த்தர் தேடுறார் என்று பார்க்கலாம். உபத்திரம் வரும், பிரச்சனை வரும், பாடு வரும், நிந்த வரும், அவமானம் வரும். அதை பார்த்து ஓடுற ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தேவை வேண்டான்றாரு. இப்பேற்பட்ட ஜனங்க தேவை இல்லைன்றார். காரணம், அவர் எந்த ஒரு பாவத்தையும் செய்யாத அவர் பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய எத்தனை அவமானம், எத்தனை வேதனை, எத்தனை துன்பம், எத்தனை கஷ்டம், எத்தனை கண்ணீர், எவ்வளோ அவர் விட்ட கண்ணீர் நம்ம தண்ணீராக தான் வந்துச்சு. ஆனால் அவர் விட்ட கண்ணீர் ரத்தமாக தான் வந்துச்சு. அவருடைய வியாகுலம் அப்படியா இருந்தது. ஆனாலும் அவர் பிதாவின் ஊழியத்தை உண்மையும் உத்தமமாய் செய்தார். நம்மளை எப்படி செய்ய அழைத்திருக்கிறார் வாசிக்க கேட்போம். சங்கீதம் 34:19. Psalms 34 verses 19. வரோம் துன்பம் இல்லாத ஊழியம் அதுக்கு ஊழியமே இல்லை, அது அட்டூழியம். வரோம் ஊழியத்தில், குடும்பத்தில் வரோம், மனைவி மூலியமா வரோம், கணவன் மூலியமா வரோம், பிள்ளைகள் மூலியமா வரோம், மருமக மூலியமா வரோம், மருமக மூலியமா வரோம், பாட்டி தாத்தா மூலியமா வரோம், சொந்த பந்தங்க மூலியமா வரோம். எங்கிருந்து எப்படினாலும் வரோம். நீதிமானுக்கு அநேக துன்பங்கள் தான் சொல்லி இருக்குது. Your bed is not a rose bed, it's a bed of thorns. அநேக போராட்டம் வரும். அதில் மேற்கொள்றதுக்கு கர்த்தர் என்ன கொடுக்குறாரு? நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து அவர் நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் கர்த்தர் இன்று தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான். சரி, 1 பேதுரு 4:10 வாசிக்கலாம். முறுமுறுப்பில்லாமல் ஒருவர் ஒருவர் உபசரியுங்கள். அவனவன் பெற்ற வரத்தின்
தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும். நல்ல உக்கரானக்காரர் போல ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யும். இதுதான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது. ஊழியத்தில் எனக்கு இருக்கிற கிருபையை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், உனக்கு இருக்கிற கிருபையை தேவனுக்கு நீ கொடு. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஐக்கியத்தில் நிலைத்து நின்று இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் கர்த்தர் இன்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். அதுலேயே 11வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவுள். ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்யப்படும். எல்லாவற்றிலும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்திருக்கிறார். எந்த காரியத்தை செய்தாலும் தேவநாம மகிமைப்படுதா, அதை மாத்திரம் செய். தேவநாமம் தூஷிக்கப்படுற மாதிரி செய்யற ஜனங்களை கர்த்தர் விருப்பப்படுதல். அப்பேற்பட்ட ஜனங்க வேண்டான்றாரு. உண்மையை உத்தமமா கர்த்தருக்கு நீ வந்துட்டு நீதியில நிற்கிற ஜனங்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அவருடைய சித்தத்தை செய்கிற ஜனங்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் தான் எனக்கு தேவனுட்டுன்னு அவர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். இன்னும் வேற கேட்டகரி எப்படியெல்லாம் வேணும்னுட்டு கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். 1 John chapter 5th chapter and verses 4. தேவனால் பிறப்பதால் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். என்ன மாதிரிக்கு நம்ம உனக்கு உலகத்தை ஜெயிக்கிற விசுவாசம் உனக்குள்ள தேவை. உலகம் உன்னை ஜெயிக்கிற விசுவாசம் இல்லை, நீ உலகத்தை ஜெயிக்கணும். பொருளுக்காக, பணத்துக்காக, காசுக்காக, சாப்பாட்டுக்காக, வீடுக்காக ஓடாத. அவங்க கிட்ட இந்த பெற்றுக்கிற பெனிஃபிட்டுக்காக ஓடாத. கர்த்தர் அப்பேற்பட்ட ஜனங்களை விரும்புகிற தேவன் அல்ல. மனுஷர் கொடுத்தார் 2 நாள், விருந்தோம் மருந்தோம் 3 நாள். ஆனால் கர்த்தர் கொடுத்தார் நித்தமும் 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 உன் தேவைகளை சந்திக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதுலயே 13, 14, 15 வாசிக்கலாம். 5ஆம் அதிகாரம். உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று நீங்கள் அறியவும் தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின் மேல் நீங்கள் விசுவாசமாய் இருக்கும். விசுவாசம் வச்சாக்கா கர்த்தர் நம்மளுக்கு நிச்சயமா நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அதுல சந்தேகமே கிடையாது. 14வது. நாம் எதையாகிலும் அவரை நான் சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செயல்படுத்துகிறார் என்பதை அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய சித்தத்துக்கு நீ செய். உனக்கு பிளான் போட்டுக்காத. என்னால் முடியாது, என்னால் செய்ய மாட்டேன், நான் இப்படித்தான் இருப்பேன், நான் இப்படித்தான் இருப்பேன். நீ உனக்கு ஜீவனை கொடுத்தியா? கர்த்தர் கொடுத்தார். நீ உனக்கு வந்துட்டு உன்னுடைய அவயங்களை நீ உண்டாக்கினியா? கர்த்தர் அந்த அவயங்களை உண்டாக்கினார். உன் உள்ளத்தை அவர் உண்டாக்கினார், உன் சரீரத்தை அவர் உண்டாக்கினார், உன் ஆத்மத்தை அவர் ஏற்படுத்தினார். எல்லா காரியத்தையும் அவர் செய்தார். உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு தலை முடிய கூட உன்னால உருவாக்க முடியாது, உண்டாக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போ தேவ சித்தத்தை செய்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் இன்றைக்கு தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆசீர்வாதம். 14 வாசிக்கலாம். 5:14. நாம் எதை கேட்டாலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் கேளு, அவர் சித்தத்தின்படி கேளு. எனக்கு இப்படித்தான் வேணும், எனக்கு அப்படித்தான் வேணும், இந்த காலேஜ் தான் வேணும், இந்த பொண்ணு தான் வேணும், அந்த பையன் தான் வேணும், இந்த சாப்பாடு தான் வேணும். எதை கொடுத்தாலும் ஆசீர்வாதத்தோட கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்து. கர்த்தர் நிச்சயமாய் அதில் ஆசீர்வாதத்தை உனக்கு உண்டு பண்ணுவார். 15th verses. நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செயல்படுகிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். நம்ம எது கேட்டாலும் அவர் சித்தத்தின்படி அவர் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். இன்னைக்கு கொடுக்கலன்னா மறுநாட்களில் கொடுப்பார், இன்னைக்கு கொடுக்கலன்னா நாளைக்கு கொடுப்பார், இன்னைக்கு கொடுக்கலன்னா வருஷத்துக்கு முடிவில் கொடுப்பார். இன்னைக்கு கொடுக்கலன்னா பாருங்க, இந்த சபைக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் என்னன்னாக்கா உண்மை உள்ளவர். பல சபையை 2 சபைகளை நான் ஏற்படுத்துவேன். நான் போய் யார்கிட்டயும் எனக்கு சபை கொடு சபை கொடு சபை கொடுன்னுட்டுன்னு நான் கேட்கல. நான் கேட்கவும் போல அதை அவங்க கொடுத்தப்ப கூட நாங்கள் உபவாசத்தில் நின்று 21 நாள் ஜெபத்தில் நின்று கர்த்தர் எங்களோட பேசுனது மாத்திரம் இல்லை, எங்கள் குடும்பத்தோடு பேசுனது மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் தேவ மனுஷர்களோடவும் வேதத்தின் வழிகளாகவும் அதை உறுதிப்படுத்தினார்னா கர்த்தர் தரிசனத்தோட நம்மக்கிட்ட அதை பேசினத்தோட்டு தான் கர்த்தர் பேசுனது மாத்திரம் இல்லை, அதை அதுக்கு வேண்டிய எல்லா தேவைகளையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்த தேவனாய் இருந்தார். நான் யார் பின்னாலேயும் ஓடிப்போய் எனக்கு கொடுன்னு கேட்கல. அவங்க இந்த சபையில்
பெற்றுக்கொண்ட இந்த ஆசீர்வாதமோ அந்த ஜீவனோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் விடுதலையும் பார்த்து ரட்சிக்கப்படாத ஒரு தகப்பனை கொண்டு கர்த்தர் ஒரு ஆலயத்தை கட்டி முடிக்க அவர் திட்டம் வைத்திருக்கார். காரணம் என்னன்னா, தேவ சித்தத்தை செய். அவர் எல்லாவற்றையும் இந்த வருஷத்தில் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளில் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி இருக்கிறது, இன்னும் நிறைவேறும். ஆனால் காலம் தாமதிக்கலாம். ஆனால் அவர் பேசினதை நிறைவேற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய சித்தத்துக்கு நீ ஒப்புக்கொடு. உன்னுடைய ஓன் லைஃப் ஸ்டைலில் அங்கே போட்டுறாத. டு நாட் மிஸ் அப் காட்ஸ் பிளான் இன் யுவர் லைஃப். யூ வில் நாட் ரிசீவ் எனி பிளஸிங். கர்த்தர் தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொண்டு தேவ சத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற மனிதர்களை தான் இந்த நாட்களில் கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். இன்னும் எப்பேற்பட்ட ஜனங்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். 1 தீமோத்தி 3 அதிகாரம் 1-5 வசனம். 1 Timothy chapter 3 verses 1-5. கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறான். இது உண்மையான வார்த்தை. ஆகையால் கண்காணியானவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியுடைய புருஷனும். சபைக்கு ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்கணுமா? கண்காணியாதவன், அவன் ஒன்றும் செய்ய முடியாதவன், ஒரு குற்றம் சாட்டப்படாதவனாக இருக்கணுமா? ஒரே மனைவி, ஸ்டெப்னி, சின்ன வீடு பெரிய வீடு இதெல்லாம் வச்சுருந்தாக்கா நீ தேவ ஊழியத்தை செய்ய முடியாது. கல்யாணத்துக்கு முன்னால் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு அதுவும் செய்ய முடியாது. பார்க்கு, ரோடு, ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு இருந்தால் அதுவும் கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லை. கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தின மணவாளனை மணவாட்டியை ஏற்ற காலத்தில் அவர் இணைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். வாசிக்கலாம். தெளிந்த புத்தி உள்ளவனும் ஜாக்கிரதை உள்ளவனாய் இருக்கிறதுக்கு கர்த்தர் இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தேடுறார். யோகியம் என்ன பண்ணா? அந்நியரை உபசரி. வேண்டியவங்களுக்கு மாத்திரம் பல்லு காமிச்சு அவங்க கிட்ட இந்த பெனிஃபிட் வருதுன்னு கொடுக்காத. அந்நியர்களை உபசரிக்கிற ஜனங்களை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். போதக சாமர்த்தியனா நம்ம இருக்கணும். அது நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற பாரம். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? கர்த்தர்கிட்ட கேட்கணும். என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், என்னை அதை நடத்தின்னு. அப்போ இதை நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு முடியலன்னு சொன்னாக்கா கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நம்ம எப்படி நடத்த முடியும் சொல்லு? குடும்பத்தை நடத்த தெரியாதவன் எப்படி? உன் மனைவி ஜெபிக்கிறாளான்னு பார்க்கணும். ஜெபிக்காத ஒரு மனைவி, தூங்கி எஞ்சி தூங்க மூஞ்சோட வர ஒரு மனைவி, கனவை வேலை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனாக்கா ஓட்டம் எங்க டபுள் பேமெண்ட். அதுக்கு தான் இன்னைக்கு ஆஃப் பேமெண்ட் கூட வராத பண்ணுகிறார் கர்த்தர். இதெல்லாம் பார்த்து தான் அவர் செய்துக்கிறார். இப்பேற்பட்ட ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தேவையில்லை. உன் பிள்ளைங்க எங்கே இருக்கிறாங்க? டியூஷனில் இருக்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் படித்து கிழிச்சிடுவாங்க. அவங்க தேவ சமூகத்தில் அவங்க வருகிற பிள்ளைகளாக வழுக்க மாட்டாங்க. சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ஆகாது. ஃபங்க்ஷனுக்கு நிறைய நிற்பாங்க, ப்ரோக்ராமுக்கு நிற்பாங்க, பிள்ளைங்களுக்கு துணி வாங்கிறதுக்கு போவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை விரும்புகிறதே இல்லை கர்த்தர். உன் பிள்ளையும் உன்னுடைய குடும்பத்தையும் முதல்ல நீ சரி கட்டு. அவங்க ஜெபிக்கிறாங்களான்னு பாரு. அவங்க நிமித்தமாக நிறைய போராட்டங்கள் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு. அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும்னு தான் நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு. அவங்க செய்கிறாங்களான்னு பாருங்க. சர்ச்சுக்கு வரப்போ நிறைய பேர் மாடர்ன் மம்மி வராங்க, மாடர்ன் டேடிங்க வராங்க. என்னத்துக்கு? கைவீசம்மா கைவீசு, கடைக்கு போகலாம் கைவீசுன்னு. வேதம் எங்கே இருக்குது? நீயே எடுத்துன்னு வரலன்னா உன் பிள்ளைய எடுத்துன்னு வர சொல்ல முடியுமா? இன்னைக்கு அநேக ஊழியக்காரங்கள குடும்பத்திலேயே வேதத்தை எடுக்கிறதுல சர்ச்சில் வந்தால் அந்த வசனத்துக்கு கவனம் செலுத்தாதக்கிறாங்க. கவனிங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ஊழியத்தை எப்படி நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க? இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு மனைவியும் இருக்கிற 2 பிள்ளையோ 4 பிள்ளையோ உனக்கு கவனிக்கலைன்னா 4000 பிள்ளைகளை எப்படி நீ கவனிக்குவேன்னு கர்த்தர் கேட்குறார். கர்த்தர் முதல்ல குடும்பத்தை கட்டுகிற பிள்ளைகளை தான் கர்த்தர், மனிதர்களை தான் இன்று தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அப்போ தான் தேவ சபையை நீ கட்ட முடியும். அல்லேலூயா. வாசிக்க கேட்போம். ரோமர் 1:19, 20, 21. தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே
மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். எப்படி என்றால், காணப்படாதவர்களாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை, தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களினாலே உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும். ஆதலால் அவர்கள் போக்கு சொல்ல இடமில்லை. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீடர் ஆனார்கள். உணர்வில்லாத அவருடைய இருதயம் இருளடைந்தது. ஆமா, என்ன எப்போ அற்புதம் பெற்றுக்குன்னா பரவாயில்ல, அதிசயம் பெற்றுனா போதும், விடுதலை பெற்றுக்குன்னா போதும். அதுக்கப்புறமா எனக்கும் அந்த ஆலயத்துக்கு என்ன சம்பந்தம், எனக்கும் அந்த ஊழியக்காருக்கும் என்ன சம்பந்தம், எனக்கும் வந்துட்டு கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை கர்த்தர் விரும்புறதில்ல. என்னத்துக்கு இன்னைக்கு உனக்கு வந்து விடுதலையை கொடுத்தாரு, என்னத்துக்கு இந்த ஜீவனை கொடுத்தார், என்னத்துக்கு வந்து அந்த ரட்சிப்பை கொடுத்தார், என்னத்துக்கு வந்துட்டு உன்னை வந்துட்டு உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாற்றினார்? தேவனுடைய தரிசனத்தையும் தேவனுடைய சித்தத்தையும் நீ செய்து அநேக ஜாதி ஜனங்களை பரலோகத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தணுன்றதுக்கு தான் கர்த்தர் வந்துட்டு உன்னை அழைத்திருக்கிறார். வாசிக்க கேட்போம். மத்தேயு 28, 18, 19, 20. முதல்ல 18 படிங்க. அப்பொழுது என் சமீபத்தில் வந்து அவரை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல்ல அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. நான் எங்க போகணும், என்ன பண்ணணும், யாருக்கு ப்ரீச் பண்ணணும், எப்படி ப்ரீச் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் கர்த்தருடைய டைரக்ஷனை கேட்டுக்கோங்க. அந்த கேட்குற வேலையில தான் கர்த்தர் அந்த அத்தாரிட்டியை நீங்கள் பெற்றுக்கினா தான் உங்கள் ஊழியத்தில் எந்த பாடு வந்தாலும் அதை மேற்கொள்ள கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை. God wants everyone to preach the word of God. ஆனால் எப்படின்னா receive the authority. கர்த்தருடைய அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள். இன்றைக்கு நான் எந்த இடத்துல போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும், யாருக்கு அறிவிக்கணும், எப்படி அறிவிக்கணும், கேளு அவர்கிட்ட. அவர் உன்னை நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். காரணம், அவர் ஊழியத்தை எதிர்பார்க்கிற தேவனா மாத்திரம் இல்லை, அவர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னுட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். 19, 20 வாசிக்க கேட்போம். அத்தாரிட்டி அதிகாரத்தை பெற்றுத்தான் புறப்படு. அதுக்கு முன்னால நீ வந்து உன் சொந்த காலில் ஓடாத, ஓடு காலியா. நெக்ஸ்ட், சகல ஜாதிகளின் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளபடி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இந்த உலகத்தின் முடிவு வருகிற சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடைய கூட இருக்கிறேன் என்றாராம். ஹலோ, நான் சொன்னதை மாத்திரம் செய்கின்றார். நான் உனக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும். ஹலோ, நல்லா அலர்ட்டாக இருங்க. எப்படினா செய்யலாம், எங்கன்னா செய்யலாம் இல்லை. முதல்ல அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ரெண்டாவது அவருடைய சித்தத்தின்படி ப்ரீச் பண்ணு. ஒருத்தரும் உங்களை தடை பண்ண முடியாது. கர்த்தர் திறந்ததை ஒருவரும் பூட்ட முடியாது. இதுதான் சத்தியம். அதற்கு வேண்டிய எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவார். இப்பேற்பட்ட ஜனங்களை தான் கர்த்தர் என்று தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். இந்த கேட்டகரி இல்லை, நீ இல்லைன்னு சொன்னீன்னா நீ வந்து கர்த்தருடைய பவுண்ட்ரியிலேருந்து அவுட் ஆகிட்டு இருக்கிற. ஸோ திரும்பிய ரினியூ பண்ணி உள்ளவா. கர்த்தர் உன்னை அழைத்து உன்னை ஆசீர்வதிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் சித்தத்தின்படி அவர் உனக்கு வைத்திருக்கிற திட்டங்களையும் தரிசனங்களையும் நிறைவேற்ற காத்து கொண்டு இருக்கிறார். இப்பேற்பட்ட மனிதரைகளை தான் கர்த்தர் தேடிக்கொண்டு அலைந்து கொண்டு இருக்கிறார். எப்படியோ வாழலாம், எப்படின்னா இருக்கலாம், எப்படின்னா செய்யலாம். இன்னும் வருமான கர்த்தர் கொடுத்தாரா, ஸ்தோத்திரம். அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னுட்டு அவர் சொல்லுவார், அதன்படி தான் செய்யணும். படிப்பை கொடுத்தாரா, ஸ்தோத்திரம். அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவார், அப்படி தான் செய்யணும். வீடை கொடுத்தாரா, ஸ்தோத்திரம். அந்த வீட்டில் என்னென்ன செய்யணுன்னுன்றது கர்த்தர் சொல்லுவார், அப்படி தான் செய்யணும். கர்த்தர் ஊழியத்தை கொடுத்தாரா, என்ன ஊழியம், எங்கே, எப்படி, அப்படி தான் செய்யணும். எல்லாமே தேவ சித்தத்தின்படி, தேவ திட்டத்தின்படி, தேவ தரிசனத்தின்படி செய்கிற ஜனங்களை தான் கர்த்தர் இன்று தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்போம், தேவ வசனத்துக்கு செவி சாய்ப்போம், தேவ தரிசனங்களை நிறைவேற்றுவோம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி, நான் ஒரு கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்ட மகளாக மகனாக காணப்பட வேண்டும் குடும்பமாக என்று இந்த வேளையிலே
இத்தனை நாள் நீ செய்ய தவறி இருந்தா, நீ எங்கே இருந்தாலும் தேவன் அண்டையில் ஓடிவா. தேவ சத்தத்துக்கு நீ உன்னை செவி கொடு. உன் சுயத்தை நாடி ஓடாதே. கர்த்தருடைய சித்தத்தையும் அவருடைய தீர்மானங்களையும் செய்து முடி. அப்பொழுது தான் பரலோக ராஜ்யம் உனக்கும் எனக்கும் நிச்சயம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த நாளிலே எப்பேற்பட்ட ஜனங்களை நீர் தேடிக்கொண்டு அழைக்கிறீர் என்று எங்களோடு தெளிவாய் பேசினீர் ஐயா. அதற்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட, கேட்கப்பட்ட, பேசப்பட்ட இந்த வசனத்தின் நிமித்தமாக நாங்கள் காணப்படாத இருந்தால் கர்த்தாவே, எங்களையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் எங்கள் சொந்த பந்தங்களையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். உம்முடைய சித்தத்தின்படி எங்களை நடத்தும்படியாக கர்த்தாவே, உம்முடைய அழைப்புக்கு நாங்கள் இணங்கி உம்முடைய வசனத்துக்கு செவி சாய்த்து உங்கள் தரிசனங்களை செய்கிற சன்னதிகளாய் எங்களை ஆசீர்வதித்து மாற்றி தரும்படியாக உம்முடைய திருப்பாதத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். இனியும் காலம் செல்லாது. நாங்கள் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம். கடைசி நாட்களில் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம். உம்முடைய கர்த்தாவே அப்பா, தரிசனத்தை நிறைவேற்ற எங்களை நடத்துங்க. விசேஷமாக நீ சொல்லியிருக்கிறீர், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடு, பின்பு எல்லாவற்றையும் நான் தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர். இந்த வேளையில் மீடியாவில் வாட்ச் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன். கர்த்தாவே, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிற பிள்ளைகளாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதர்களையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்த ஊழியத்துக்கு கர்த்தாவே அப்பா, மேனுவலாக உதவி செய்கிற, ஃபைனான்சியலாக சப்போர்ட்டாய் நிற்கிற கர்த்தாவே அப்பா, இதோ ராஜாவை அவர்கள் தாளத்துகளை கொண்டு அலங்கரித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் விசேஷ விதத்தில் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மென்மேலும் அவர்களை எடுத்து வல்லமையாய் பயன்படுத்துவீராக. தேவ தரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாய் அவர்கள் காணப்படுவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னமாய் கர்த்தாவே, இந்த கர்த்தாவே பேண்டமிக் பீரியட்ல கர்த்தாவே அப்பா, இதோ ராஜாவே அவர்கள் தேவைகள் என்ன என்று நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஒவ்வொரு தேவையும் கர்த்தாவே சந்திக்கும்படியாய் உம்முடைய திரு பாதத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தாவை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, பலவீனமாய் இருக்கிற கர்த்தாவே ஜனங்களுக்கு பலனை உண்டு பண்ணுவீராக. சுகவீனமாய் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு சுகத்தை உண்டு பண்ணுவீராக. பண தேவையினால் கர்த்தாவே அப்பா, இதோ ராஜாவை பாடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பண தேவைகளை சந்திப்பீராக. கர்த்தாவே, குடும்பத்தில் கர்த்தாவே சமாதானம் இல்லாத இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு சமாதானத்தை தருவீராக. இல்லற வாழ்க்கைக்கு கர்த்தாவே அப்பா, இதோ ராஜாவே மனமேடைக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்த அப்பா பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற துணைவனையும் துணைவியும் கர்த்தாவே நீர் கொடுக்கிற தேவன் என்று நாங்கள் அறிந்து அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னுமாய் கர்த்தாவே அப்பா, கர்ப்பத்தின் கனிக்காக ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற காலத்தில் அவர்களுக்கு கனியை கொடுத்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்னுமாய் கர்த்தாவே அப்பா, உம்முடைய ஊழியத்துக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க. அவர்கள் எந்தெந்த தேவைகளை கர்த்தாவே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதை சந்திங்க. சரீர பிரகாரமான ஒரு பரிபூர்ண விடுதலையை கொடுத்து அவர்களை கர்த்தாவே ஜீவனோடு வைத்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. மண்ணுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து அலங்கரிங்க. உம்முடைய தேவ சத்தத்துக்கும் உம்முடைய தரிசனத்துக்கும் உம்முடைய வசனத்துக்கும் நாங்கள் கீழ்ப்படுகிற சன்னதிகளாய் எங்களை மாற்றி எங்களை நடத்துங்க. கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். நாங்கள் தாழட்டும், உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படட்டும். நாங்கள் கேட்ட விண்ணப்பத்தையும் மறந்த விண்ணப்பத்தையும் உம்முடைய திரு பாதத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஒப்பு கொடுத்து விட்டோம். ஆசீர்வதிங்க, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து கொள்ளுங்க, ரத்த கோட்டையில் மூடிக்கொள்ளுங்க. அப்பா, இந்த வேளையில் யார் யார் கர்த்தாவை பலவீனத்தில் சுகவீனத்தில் படுக்கையில் இருக்கிறார்களோ கர்த்தாவை அப்பா, இந்த ராஜாவை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவை விடுதலையாக்கி அவர்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன். இரட்சகரும் மீட்பருமாய் இருக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, ஆமென்.
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையா அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் என்றென்றும் மறவாதே. ஆமேன், ஆமேன். நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டியதா. எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவார். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவார். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவார். இவ்விதமாக அவர்கள் என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கூற கடவார்கள். அப்போது அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒரே மகனை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்து நம் பிதாவாகிய அன்பும் தன் உடலில் இருந்த கடைசி துளி ரத்தத்தையும் தண்ணீரையும் நமக்காக கொடுத்து நம்ம எல்லாம் பரலோக குடிமக்களாக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு இருப்பதாக. ஆமென் என்று சொல்லுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.